Paran ভাই কি অফিস থেকে না? জি জি অফিস থেকে আমি। গ্রেট। আচ্ছা, আমাদের সেকেন্ড যিনি পার্টিসিপেন্ট ছিলেন ওনার কি অবস্থা? হ্যাঁ, সাদিয়া আপু আসছে। সাদিয়া আপু এসেছেন? আচ্ছা আচ্ছা, জি আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আমাদের গেস্ট সবাই চলে আসছে ভাই। হ্যাঁ ওকে, একটা সেকেন্ড, লেট মি একটু আমি জাস্ট সেট লিস্টটা শেয়ার করে নিই, দেন উইল স্টার্ট। নেট ইজ ভেরি স্লো। শ্যাম ভাই, আমরা কিন্তু অলরেডি ইন লাইভ। হ্যাঁ, ওকে। একটা সেকেন্ড। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম মাহফুজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন আপনি? তারকম মাহফুজ ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম শামিম ভাই, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভাই। ও গ্রেট টু সি ইউ মাহফুজ ভাই। আমি জাস্ট এমনিতেই ঢুকলাম আর কি, জাস্ট কি আপনাদের Thank you. দেখার জন্য। Thank you very much, bhai. Thank you. It's really a great pleasure to see you here. We are going to start right away. We are going to start Okay, right thank away. you. আসছিল সকালে, আমরাও গেছিলাম যে বাসায়, আজকে চলতেছে আর কি। আমাদের খাট একটু ডিসপ্লে ছিল, মামা এসে ঠিক করে দিয়ে গেল। Guys, তোমাদের ইয়ের পোস্টারটা আমি পাচ্ছি না। আবু 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 আমি কি মেইল করব আপনাকে? হ্যাঁ একটু মেইল করো তো ভাই। মেইল করো না, তুমি আগে পাঠাইছিলে আমাকে। হ্যাঁ শিওর। মেরে তো পাঠাইছে, কালকেও তো ছিল ভাই, না আজকে? আজকে পাঠাইছি। তোমার নাম কি ও, সিইডি? পোস্টার। আচ্ছা দান, পোস্টারটা দেন একটু। তুমি তো স্যার আমার কাছে পোস্টারটা আছে, আমি স্যার এখানের মেসেজে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এখানে মেসেজ দিলে তো আমি দেখতে পাবো না, এটা জাস্ট ইমেল করে দিলে ভালো হয়। ঠিক আছে। আমার এখানে আনফরচুনেটলি আমার ইন্টারনেট খুব স্লো কাজ করতেছে। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই। The computer is really a bit. সালামকুম শামিম ভাই, আমি আপনাকে ইমেল করে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো আমার এখানে ইনবক্সই খুলতেছে না। জাস্ট আ সেকেন্ড, ইট উইল টেক টাইম। 1 মিনিট লাগবে। Yeah, got it. Thank you. থ্যাংক ইউ রফিক ভাই জয়েন করার জন্য। ধন্যবাদ কায়েস ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। All right, let's start then. জাবির, আমরা কি শুরু করতে পারি? ওকে, তাহলে আমি শুরু করি, ঠিক আছে? Right. Assalamu alaikum everyone. We apologize for the slight delay in starting today's seminar. Right now we are going live with our seminar titled
bouncing back in the time of COVID-19, the startup stories. We are hosting this on behalf of Center for Entrepreneurship Development, Brac Business School. And today in the program, I have with me chairing the program, Professor Rahim Talukdar, advisor of Center for Entrepreneurship Development, Brac University. I'm delighted to announce that with me, I have as our guests two young entrepreneurs and startup owners. We have, I should start with the student of Brac Business School, former student of Brac Business School, who is also an incubatee, the youngest gentleman amongst us. He is Rafee Mizan Khan Chowdhury, CEO of Tens 360. We also have as guest Ms. Rubaiyat Sadia, Chairperson and Chief Operating Officer of Nexel Research Limited. Last but not least, we have amongst us as guest one of the very successful startups of present day startup scene, the founder and chief executive officer of HandyMama.com, Mr. Shah Paran. I may add that Mr. Shah Paran is also an alumni of Center for Entrepreneurship Development, who participated in one of our international exchange program, which was being run with a grant support from United States Department of State. All of we are aware that the COVID-19 situation has particularly made it very difficult for all businesses to earn a revenue and post a profit. There have been cases of business closures. There have been cases of layoffs, and no other businesses have been more hurt than nascent and growing businesses. And this is particularly true for startups, which are already vulnerable or trying out new ideas or trying out something completely innovative and new to the market. Therefore, it pays to listen to how they have weathered this storm. It pays to learn what have happened at the height of the pandemic to their businesses, what changes they have made in their business model to survive, just to remain afloat, and also to learn about when they shared their learning. We also learn about new techniques, new ideas of dealing with this situation, which is still underway, that is the pandemic. So without further ado, I would now like to invite Professor Rahim Talukdar, the advisor of Center for Entrepreneurship Development, to provide his welcome address. But before I do that, let me talk a little bit about the format of the program. After the welcome address, we'll go straight to the experience sharing sessions, and the three respected entrepreneurs who are with us will share their experiences. This program is going to be hosted by me. I will be switching to Bangla from time to time, and the experience sharing can be done in Bangla or English. It's a free, anyone can use whatever language they want. So mostly we'll probably switch to Bangla right after this. So let me welcome Professor Rahim Talukdar to deliver his welcome speech and shed some light on the situation as well as the importance of such experience sharing session. Sir, over to you. Thank you. Thank you, Shamim. Well, very good evening to all the guests who are designated, 3 in number, but all others, I see the number is now 40. Welcome
you all to this webinar. Definitely, we are running through a period when Bangladesh, as well as the whole globe, is going under real stress. The pandemic, how soon the pandemic will be over, nobody knows. Still, we will have to survive, and that is what I call that is our new normal, the normal life that we have to do. In between, those who are the small business or the startups, they have certain challenges that we have to face. Startups are basically the young entrepreneurs, and an entrepreneur, I call it an entrepreneur is one, male or female, who challenges himself or herself to see the light in the distance. So the light may appear to be dim, but there is light. Now, in that process, in your journey from here to the place where you want to go, the path is not straight. It's uneven, caused by both internal and external factors. At this moment, we are going in terms of more of external factors on which we do not have control, but we will have to strategize ourselves and we have to maneuver ourselves. In this respect, I'd mention about one person and one story which you all might have studied and seen. In the US, there are 4 big automobile companies. There were in last century. Now all were doing good, excepting towards the end of the century, one was not doing good. Chrysler. Chrysler was not doing good. Now Chrysler had debt, and then what the government gave them a bailout money. And when the government gave a bailout money, they appointed a new CEO, Lee Iacocca. And he was given 5 years to pay back $500 million. But Lee Iacocca, what he did is his turnaround strategy, turning around actually the strategy, that is the turnaround strategy that he followed. And he did many things. And he paid off his loan before the end of 5 years. Even there were certain people who demanded Lee Iacocca for President of the United States. That was in the early part of this century. Now, I'm not thinking that big, but in our case also, the small startups, whether I will not use the word small, sorry, I used it, but I'm sorry for that. The startups, they are facing the challenges. The reality is too hard under this COVID situation. We have been running a number of webinars. Just 2 days ago, we had one on RMG workers and the RMG sector. And in April and May, particularly March and April, they had a very bad time. Now that sector has come up in June, and now they're doing. How far this will continue, or how soon, how long they will be able to earn the foreign exchange for the country and then survive, that's a different story. We'll have to look to later on. But the small business, and particularly the startups that you are representing, you are facing the challenge within the country. Your organization may be absolutely A class, but external environment can hardly be overcome overnight. So within this pandemic situation, what kind of a strategy you have been able to formulate for yourself so that you are not only surviving, you're thriving. One of my former students, Sadia, she mentioned at the beginning that she started her company in February, and mashallah, she said that she is doing well. I'm so glad to hear that from March onward, she started in February, but in March onward, we have been in this pandemic. So for last 6-7 months, this pandemic is there, but still she said that she is doing good. I think Rafee will tell his story, and definitely he is also trying to do good. But Shah Paran, who took a challenge, and he has done tremendously well, I believe. Now, how this period, how we have survived,
Before Corona, there was something that you could do straight. But now, under what conditions, how you're going to do, we will very keenly hear from you. So I welcome all of you, the participants, the speakers, and then we'll try to learn from each other and see how the startups can grow in Bangladesh, given the context of the world. I welcome you once again. Okay, over to Sir Shamim. Shamim, your microphone. Unmute you, sir. Okay. Thank you, sir. Can you hear me? Yes. Now that we have heard from Professor Talukdar, I'd like to invite our guests one by one to share their experience. As I mentioned earlier, I will start with the youngest. So let me invite Rafee Chowdhury of 10th 360, who was the incubator of Brac, Center for Entrepreneurship Development's Business Incubation Center, to share his experience. Rafee, you can use Bengali if you want. That's fine. So Rafee Mizan Khan Chowdhury will tell us what was his experience during the pandemic, what happened to his business, what he did to ensure that his revenue stream was there, and what sort of challenges and problems he faced. So Rafee Mizan Khan Chowdhury, Chief Executive Officer, 10th 360. Thank you. Over to you, Rafee. Thank you, sir. It's a great pleasure. আমি আপনাদের একজন ইনকিউবি হিসেবে আসলে এখানে আপনাদের সাথে এখন আমার বিজনেসের জার্নি শেয়ার করছি। আমি একদম প্রথমে একটু বলে নিই, 10th 360 ইজ বেসিক্যালি আ ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি। আমরা তিনটা লেয়ারে আমাদের সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে থাকি। নাম্বার 1 ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং, নাম্বার 2 ইজ আইটি সার্ভিসেস, এন্ড নাম্বার 3 ইজ আমাদের মার্চেন্ডাইজ ব্র্যান্ডিং, যেটা আমরা অফলাইন সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকি। একটা মার্কেটিং এজেন্সি আসলে কিভাবে এই কোভিড সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করছে, আমি যদি একটু কোভিড এর প্রিভিয়াস অবস্থায় আসি তাহলে আমাদের কম্পেয়ার করতে খুব ইজি হবে। সো বেসিক্যালি কোভিড এর আগে আমরা যেভাবে কাজ করতাম সেটা ছিল আমাদের রেগুলার ক্লায়েন্ট ছিল, আমরা তিনটা রকম লেয়ারের সার্ভিস প্রোভাইড করছি, সবকিছু কিন্তু নর্মাল ছিল, ইভেন্টস হচ্ছিল। আমাদের একটা মেইন ইউনিক সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে আমরা কিন্তু আসলে একটা ব্র্যান্ডের বা যেকোনো আমাদের একটা ক্লায়েন্টের যদি যেরকম মার্কেটিং সার্ভিসেস দরকার হতে পারে, 360 ডিগ্রি যে সার্ভিসেস গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা সব কিছুই ট্রাই করি একই ছাদের নিচে প্রোভাইড করতে। সো এই কারণে কিন্তু আমাদের 10th 360 নামটাতে আসা। তো এর আগে যখন আমাদের সব ইভেন্ট চলছিল, আমাদের কিন্তু গতানুগতিক ভাবে আমরা প্রতিটা স্টার্টআপেরই কিন্তু একটা বিজনেস ফোরকাস্টিং থাকে যে 2020-এ এসে আমরা আসলে ডিসেম্বর 2020-এ কোন জায়গাতে যেতে চাই। সো উই ওয়ার ডুইং ওয়েল ইনশাআল্লাহ, মানে আমাদের এরকম একটা অবস্থাতেই কিন্তু হুট করে উই ওয়ার একটু চিন্তিত ছিলাম, উই ওয়ার একটা পর্যায়ে যে বাংলাদেশেও আসতে পারে, সো কিভাবে কি করতে পারি। সো যখন আসলে এই প্যান্ডেমিকটা শুরু হলো, বিশেষ করে মার্চ থেকে যখন আমাদের লকডাউনটা শুরু হলো, আমরা তো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের ইনকিউবেটর, সো আমাদের অফিসও কিন্তু ইজ প্রোভাইডেড বাই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। আমাদের মার্চের 17 তারিখে আমাদের কিন্তু অফিসিয়ালি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেল। সো এটার পরে কিন্তু আমরা একদম সাথেই উই ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক ফ্রম হোম যে সেটআপ, সেইভাবে we trained our employees যে আসলে কিভাবে ওয়ার্ক ফ্রম হোম সেটআপে থেকেও আমাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট গুলোকে আমরা সার্ভ করতে পারি। আমাদের জন্য আই থিংক ইট হ্যাজ বিন আ ব্লেসিং বিকজ উই আর ওয়ার্কিং ইন আ ডিজিটাল সেক্টর, যেখানে উই ক্যান ডু all the things except the offline services, যেটা কিনা আমরা ইভেন্ট বা মার্চেন্ডাইজ এই টাইপের যে সার্ভিসগুলো আমরা দিয়ে থাকি, এটা বাদে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ সব সার্ভিসই ঘরে বসে দিতে পেরেছি। সো এটা আমাদের জন্য আই থিংক ইট হ্যাজ বিন আ ব্লেসিং। যখন আসলে বেসিক্যালি তাও আমাদের সব ক্লায়েন্ট গুলোর জন্য জিনিসটা সেম না, তো এই ক্ষেত্রে হয়েছিল আমাদের
অন্যান্য ক্লায়েন্ট যারা ছিলেন এর মধ্যে যারা আসলে স্টোর কেন্দ্রিক, মানে যারা ফিজিক্যাল স্টোর কেন্দ্রিক, যাদের ওয়াক ইন কাস্টমারদের কাছে সেল করে হচ্ছে বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পোর্শন অফ রেভিনিউ আর্ন করা হয়, দে হ্যাভ বিন এফেক্টেড গ্রেটলি। আমরা জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমরা কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্ট যেগুলো আছে তাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর সাপোর্ট দিতাম। সো একদম রেস্টুরেন্ট গুলো কিন্তু আমাদের সাথে সার্ভিস নেওয়া তো বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। এখন যখন আসলে আপনার জিরো রেভিনিউ, তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের উপরে একটু এফেক্টটা আমি বলবো যে একটু নেগেটিভ ভাবে এসেছে, কারণ অ্যাজ উই আর দ্য মার্কেটিং এজেন্সি, যখন আসলে বিজনেসে জিরো রেভিনিউ থাকে সবার আগে যে বাজেটটা মানুষ কাট করে সেটা হচ্ছে মার্কেটিং বাজেট। সো মার্কেটিং বাজেট যখনই কাট করা হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের রিটেনার ক্লায়েন্ট গুলোও কিন্তু যাদের সাথে আমাদের 1 বছরের কন্ট্রাক্ট ছিল, যাদের কিনা আসলে আমরা ধরে রেখেছিলাম, যখন আমরা একটা রিটেনার কন্ট্রাক্ট করি 12 মাসের জন্য, এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা অ্যাসিউরেন্স যে হোয়াট এভার দ্য রিটেনার ফি ইজ উই আর গোনা গেট ইট ফর দ্য নেক্সট 12 মান্থস। সো অনেকেই কিন্তু কন্ট্রাক্ট ভয়েড করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা তো সবার সাথেই কন্ট্রাক্টের কিছু আসলে টার্মস থাকে যেখানে এই সিচুয়েশনে কন্ট্রাক্ট তারা ভয়েড করতে পারে। তো আমাদের কিন্তু এরকম কন্ট্রাক্ট ভয়েড হয়েছে। তো একটা পর্যায়ে when we were serving like 18-20 clients, এটা কিন্তু 5-এর নিচে নেমে এসেছিল, যে we were only with 5 clients যাদের আমরা সার্ভ করে গিয়েছি এরকম। এটার পরে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আবার প্যান্ডেমিকের শেষের দিকে এসেও আমাদের কিন্তু সার্ভিস পজ করেছে, যে তারা এখন নিতে পারছে না। কারণ প্রবলেম যেটা হয়েছে, অ্যাজ ডেলিভারি যারা অনলাইনে বিজনেস করেছে, ডেলিভারি ওয়াজ আনাদার বিগ ইস্যু। ডেলিভারিটাও আসলে সব জায়গায় ঢাকার পৌঁছানো যাচ্ছিল না। সো অর্ডার অনেকে পাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মার্কেটিং করে দিয়ে আমরা যেটা করি, উই গেট এক্সপোজার। আমরা একটা সার্টিন প্রোডাক্টকে কিন্তু অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিই যারা কিনা দ্য রাইট পারসন ফর দ্যাট প্রোডাক্ট অর ফর দ্যাট বিজনেস। আমরা পৌঁছানোর পরেই কিন্তু আসলে যেটা এন্ড গোল সেটা কিন্তু হচ্ছিল না। সো এরকম একটা সিচুয়েশনে আসার পরে আমরা কিভাবে নিজেদের আসলে ঠিকভাবে করে নিয়েছি, আমরা কিভাবে পুরা এই সিচুয়েশনটা কভার করেছি। কারণ আমার ইটস ভেরি স্যাড, আমার বলতে খারাপ লাগে, বাট আমাদের সাথে কিন্তু আমরা অনেকেই যারা মার্কেটিং এজেন্সি করি, উই আর টুগেদার, আমরা কিন্তু নলেজ শেয়ারিং করি, আমরা কিন্তু অনেক ইভেন্টে একসাথে কাজ করি। বাট আমাদের অনেক কলিগ যারা কিনা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এজেন্সি আসলে বন্ধ রাখতে হয়েছে কিছুদিন, কারণ আসলে আমরা হয়তো বা রেভিনিউ আর্ন করছি না, বাট উই হ্যাভ পিপল টু গিভ স্যালারি টু, আমাদের তো এমপ্লয়িরা আছে। তো প্রতি মাসে কিন্তু আমাদের একটা যে ফিক্সড অপারেশন কস্ট সেটা কিন্তু আমাদের বিয়ার করতেই হয়। এইটাতে আমরা যেটা করছি আসলে আমরা প্রথম থেকেই আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা এমন ভাবেই ছিল, we always save some portion of money from the business. Every month এর আমাদের যে রেভিনিউ আসে সেখান থেকে একটা সার্টেন পোর্শন সবসময় আমাদের সেভিংসে যায়। সো আমার মনে হয় এই ডিসিশনটা যেটা আমরা বিজনেস শুরু করার পরে 2016 থেকেই নিয়েছি। অনেকে বলে যে আসলে কিছু সবসময় সেভিংসটা ভালো না, খুব বেশি রিটার্ন পাওয়া যায় না, বাট আমরা এই সেভিংসটার কারণে কিন্তু এখন পর্যন্ত সার্ভাইভ করে যাচ্ছি, করতে পেরেছি। আমাদের সব এমপ্লয়িরাও কিন্তু আসলে ফুল স্যালারি হয়তো আমরা দিতে পারিনি, বাট কাউকে কিন্তু কোনো মাসে এরকম হয়নি যে আমরা কোনো স্যালারি দিইনি, যদিও আমাদের কোনো কাজ ছিল না। সো এটাতে যেটা হয়েছে, আই থিঙ্ক এই টাইপের জিনিসগুলোতে হয় কি, যখন এমপ্লয়িরা আপনার কাছ থেকেও দেখছে, একটা কোম্পানির কাছ থেকে, যারা আমরা তো আসলে একটা ফ্যামিলির মতো, উই ওয়ার্ক এভরি ডে, সো একটা সাপোর্টটা যে পায় এখানে, যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন, সেটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায়। সো এখন আসছি, এটা আমাদের সিচুয়েশন ছিল। সো হাউ ডিড উই বাউন্স ব্যাক? আমরা উই ওয়ার থিঙ্কিং যে আসলে আমরা যেইভাবে সার্ভিসগুলো দিচ্ছি, আমরা কি কারেন্ট এখন যেভাবে আমরা সার্ভিসগুলো দিয়ে আসছিলাম, জাস্ট ফর এক্সাম্পল জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে, সেভাবে দিলেই কি হচ্ছে কিনা। সো আমরা আসলে যেটা দেখলাম, আমরা মোটামুটি আরো আমাদের কিছু ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলেছি, ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে তাদের সাথে কথা বলেছি। কথা বলে আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি, এখন কিন্তু আসলে এভরিওয়ান ইজ ট্রাইং টু বি ব্যাক ইন বিজনেস, রাইট? বাট আমাদের মধ্যে কিন্তু সবারই প্রবলেম হয়েছে, উই হ্যাভ লস্ট ক্যাপিটাল। এই ক্যাপিটাল যেটা কিনা হয়তো আমরা বিজনেসে প্রতি মাসে ইনভেস্ট করি, যেটা কিনা হয়তো আমাদের অন্য জায়গাতে খরচ হয়ে গেছে। সো এইটাতে আমরা যেটা করেছি, আমরা ট্রাই করেছি আমাদের বিজনেস মডেলটাকে একটু পিভট করতে। এই পিভটে আমরা কি করেছি, আমরা জুম ইন করেছি। ফর এক্সাম্পল, আমরা তো 360 ডিগ্রি সার্ভিস প্রোভাইডার, আমরা কিন্তু আগে সব রকমের সার্ভিসই দেওয়ার ট্রাই করতাম। সো আমাদের এই পিভটিং এ আমরা যেটা করেছি, আমরা একটু র্যাঙ্কিং করেছি, আমরা একটু ডিমান্ড অ্যানালাইসিস করেছি, যে আসলে আমরা যে টাইপের সার্ভিসগুলো দিই, সেই সার্ভিস ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট আমাদের কোন কোন সার্ভিসগুলো নেয়।
সো এই সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করতে আমাদের কি পরিমাণ এমপ্লয়ি দরকার হয়, কি পরিমাণ খরচ হয়, এগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করার পরে দেন আমরা অ্যানালাইজ যে আসলে লিস্ট কি টাইপের সার্ভিসগুলো আছে যেগুলো আমাদের ক্লায়েন্ট, যেটা কিনা হয়তোবা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের একটা 360 ডিগ্রি সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে উই হ্যাড টু হ্যাভ দেম ইন আওয়ার পোর্টফোলিও। সো এই পিভটে আমরা যখন জুম ইন করলাম, উই ট্রাইড যে আসলে উই ওয়ন্ট spend a lot of money on the services which are actually not that much popular to daily যারা আমাদের যারা একদম রেগুলার ক্লায়েন্ট ওদের জন্য। সো এই জুম ইন করাতে আমাদের যেটা হয়েছে, আমরা যেটা এখন করেছি, আগে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন রিটেলার কন্ট্রাক্ট করতাম, তো আমাদের যেটা একদম লোয়েস্ট প্যাকেজ ছিল সেটাগুলোকে কিন্তু আমরা একদম ঢেলে সাজিয়েছি। এখন আমরা যেটা ভাবলাম আসলে স্টার্টআপ, আমরাও তো একটা স্টার্টআপ লেভেলেই কোম্পানি আছি, সো আমরা ট্রাই করেছি একটা স্টার্টআপের যত টাকা আসলে মান্থলি বাজেট থাকা দরকার, যেটা কিনা একদম ন্যূনতম, হ্যাঁ, একটা কিছু কন্টেন্ট তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি আমরা প্রেজেন্স রাখতে চাই, কিছু কাস্টমার অ্যাকোয়ার করার জন্য যদি আমরা ফেসবুকে পেইড প্রমোশন করতে চাই বা ইনস্টাগ্রামে বা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে, সো হোয়াট উই ডিড, আমরা আসলে একটা স্টার্টআপ প্যাকেজ এবার লঞ্চ করেছি পোস্ট কোভিড। এটাতে যেটা হয়েছে, আমরা একদম 12,000 টাকা থেকে একটা আমাদের যেটা ন্যূনতম প্যাকেজ, 12,000 টাকা থেকে আমরা কিন্তু সেই ফুল ফ্লেজড সার্ভিসটা প্রোভাইড করছি, যেটা কিনা আগে আমরা কখনোই এত জুম ইন লেভেলে দিতাম না। সেখানে আমরা এমন ভাবে ঢেলে সাজিয়েছি যে কোনো বিজনেসের যদি আসলে হেল্প দরকার হয়, হেল্প আই মিন আমাদের সার্ভিসগুলো দরকার, তারা যেন আসলে অ্যাভেইল করতে পারে। অ্যান্ড স্বাভাবিকভাবে এখন কাস্টমার রিটেনশনের একটা সময়, আমরা ট্রাই করছি এখন যে কাস্টমার গুলো ধরে আমরা সেই হতে পারে আমাদের সবচেয়ে ন্যূনতম প্যাকেজটাতে তারা সাবস্ক্রাইব করছে, বাট আমরা যদি আসলে সাকসেসফুল হই, আমাদের গ্রেটার গোল যেটা, আমরা কিন্তু মার্কেটিং এজেন্সি, আমরা ট্রাই করি তাদের প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে। আমরা যদি আমাদের সার্ভিসগুলো ঠিকভাবে প্রোভাইড করি, they will be successful in the longer run, and definitely they will be subscribing to our higher packages because they will be needing to show their products to more people. সো আপাতত এইভাবেই আমরা আমাদের বিজনেস পোর্ট করি, একটু জুম ইন মডেলে আমরা অপারেট করছি। এন্ড মাশাআল্লাহ আমরা কিন্তু আসলে এই লাস্ট 2 মাসে we have signed 5 or 6 new clients. তো এটা আমাদের জন্য আসলে আমরা একটা মোটামুটি জিনিস আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি, না, we are on the right track, what we are offering the clients are actually doing it, and তাদের সেই নিডটা আছে। সো এটার সাথে সাথে আমি আরেকটু আমাদের সিইডি, যেহেতু আমরা একজন বিজনেস ইনকিউবি, I would like to thank all the officials from the Center for Entrepreneurship Development. আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা, বিশেষ করে আমি কিন্তু খুবই আসলে একটা মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম যে কি করব, উই আর লুজিং মানি এভরি মান্থ, এন্ড সব কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে মেন্টরশিপ যে জিনিসটা আমাদের নিয়ে 2-3টা সেশন করা, বুঝানো, এন্ড সত্যি কথা বলতে আমাদের কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করা হয়েছে। আমরা যে আমরা যে অফিসটা করি সেখানে তো আমাদের একটা ক্ষুদ্র পোর্শন রেন্ট দিতে হয়। থ্যাংক ইউ যে আপনারা এই রেন্ট যেটা কিনা আমাদের জন্য একটা প্রতি মাসেরই একটা খরচ, সেটা ইউ হ্যাভ ওয়েভড। আমরা যারা ফান্ড পেয়েছি, আমাদের তো কিছু আসলে আমাদের যেটা লোন রিপেমেন্ট, সেটাও আপনারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ের জন্য আমাদের গ্রেস পিরিয়ডটা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাতে আমরা পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে বিজনেস করে যে প্রফিটটা আমরা করি, সেই প্রফিট থেকেই যেন আমরা আমাদের সিড ফান্ডের টাকাটা ফেরত দিতে পারি। সো থ্যাংক ইউ, দিস ওয়াজ অল ফ্রম মি, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু মি, and I am honored to be a part of this. Thank you. Thank you very much, Rafee. We really learned a lot. This was very interesting. We learned some new words such as pivoting, zoom in, and that really is all about bouncing back. So আমরা এখান থেকে জানতে পেলাম কিভাবে রাফি তার ব্যবসার ফোকাস করেছে নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্টের উপর। Can you hear me? স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি। Yes. So আমরা জানতে পেলাম রাফির কাছ থেকে কিভাবে সে তার প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছে এবং ফোকাস করেছে নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্টের উপর যেটা তাদের কাস্টমারদের জন্য দরকার, এবং অফকোর্স দ্য সাপোর্ট দ্যাট হি অলসো গট ফ্রম নট এ মিনিমাল সাপোর্ট দ্যাট উই গেভ দ্য অ্যাডভান্টেজেস যেটা আমরা তাদেরকে দিতে পেরেছি, সেই জিনিসটাও তাদেরকে কিভাবে উপকৃত করেছে। আমরা এখানে আবারও ফেরত আসবো। রাফি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। নাও I will move to
Mr. Shah Paran, and we will basically ask him to give a more critical analysis of his situation, because he has been running a pretty successful business based on technology. And শাহ পরান ভাইকে আমরা নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। As you are aware, the title of the seminar is Bouncing Back, ফিরে আসা, এবং এই প্যান্ডেমিকের পরে কিভাবে আবার তারা ব্যবসাটাকে পুনর্জীবিত করলো সেই বিষয়টা এখানে মুখ্য। তো আমরা প্যান্ডেমিক যখন তুঙ্গে ছিল, যখন লকডাউন চলছিল, সেই সময়কার পরিস্থিতি এবং তারপরে আবারও ব্যবসাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, সেই বিষয়গুলো নিয়ে শাহ পরান ভাইয়ের কাছ থেকে আলোচনা শুনবো। শাহ পরান ফ্রম HandyMama.com। আমি জনাব শাহ পরানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ শামীম ভাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। অনেক ভালো লাগছে আসলে সিইডিতে ফেরত আসতে পেরে, এবং কি আপনারা সবাই হয়তো ইতিমধ্যে শামীম ভাই বলেছে আমি একজন অ্যালামনাই সিইডির। এন্ড শুরুতে আমি স্যারকেও ধন্যবাদ জানাই আমাকে আসলে ইনভাইট করার জন্য এই ওয়েবিনারে। আসলে এই গত 6 মাসে আমরা অনেক ওয়েবিনার দেখেছি, অনেক সেশন দেখেছি, অনেক কিছুতে জয়েন করেছি। আসলে কিছু কিছু গল্প সেটা আসলে পর্দার আড়ালে থেকে যায়। যেমন আমরা যারা বিজনেস রান করি, স্টার্ট আপ মোস্টলি, ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস। মানে যত সাকসেসফুল স্টার্ট আপ হয় আর যত ছোট স্টার্ট আপ হয় না কেন, সবার জন্য ইট ওয়াজ অ্যাবসলুটলি আ সারপ্রাইজ। কারো বিজনেস প্ল্যানে কখনো এই কোভিড নামে এই প্ল্যান বি সি তেও ছিল না। এবং কি আমার সাথে অন্যান্য আমাদের ফেলো এন্টারপ্রেনাররাও এগ্রি করবেন যে কারো বিজনেস প্ল্যানে, কারো ফাইন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টে, কারো দুঃস্বপ্নের মধ্যেও এই কোভিড-19 নামে এই প্যান্ডেমিকটা ছিল না। সো গিভেন দ্যাট ইট ওয়াজ লাইক আ মানে আনএক্সপেক্টেড বুলেট, যেটা আমাদেরকে ইয়ে করতে হয়েছে। সো আমি খুব অল্প সময় বলবো। আমার এটাকে আমি 3টা ভাগে ভাগ করব, যেটাকে আমি বলবো প্রি কোভিড, কোভিড, আর যদিও কোভিড এখনো শেষ হয়ে যায়নি, আমি এটাকে পোস্ট কোভিড বলবো, কারণ বাংলাদেশে আমরা কোভিড শেষ না হলেও আমরা জোর করে শেষ করে দিয়েছি। তো এটা আসলে মানে আমাদের করার কিছু নেই, আমরা ইকোনমিটাই এমন যে উই ক্যান নট এফোর্ড মোর লকডাউন। মানে ঘরে থেকে আর আমরা পাচ্ছি না, আমাদের রুজি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সো আমি পোস্ট কোভিড এই 3টা ভাগে ভাগ করব। প্রি কোভিড এর সিচুয়েশন আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করব, যে আসলে আপনারা জানেন সারা দুনিয়ায় বড় বড় বিজনেসরাও সাফার করেছে, আমরা তো খুবই ক্ষুদ্র স্টার্ট আপ এবং বলবো। সো আমাদের ইকোনমিটা এতটাই ডিপেন্ডেন্ট অন পিপল। আমরা যে ইয়াং, যে আমাদের ডেমোগ্রাফি, সো আমাদের ইকোনমিটা আসলে কমপ্লিটলি নির্ভর করে আমাদের মানুষগুলোর উপরে। আমাদের মানুষরা যদি কাজ করতে না পারে, ঘর থেকে বের না হয়, স্পেন্ড না করে, আমাদের ইকোনমি ইজ ডুমড। সো প্রি কোভিডে আমাদের হ্যান্ডিমামা, আমি একটু যদি হ্যান্ডিমামার ইয়েটা বলি, হ্যান্ডিমামা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম একটা অন ডিমান্ড সার্ভিসেস প্ল্যাটফর্ম, যেটা আমরা 2015 সালে লঞ্চ করি। বেসিক্যালি আমাদের অ্যাপের মাধ্যমে ইউ ক্যান বুক অল কাইন্ডস অফ হ্যান্ডিম্যান সার্ভিসেস লাইক ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, এসি ফিক্সিং, ক্লিনিং সার্ভিস, মুভিং সার্ভিস। অ্যাপের মাধ্যমে আপনারা বুক করেন, এন্ড আমাদের প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার সার্ভিস প্রোভাইডার রেজিস্টার্ড। সে আপনি একটা সার্ভিস বুক করছেন, আপনার লোকেশনে কোনো না কোনো একজন সার্ভিস প্রোভাইডার, সেটা হতো ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, না হলে কার্পেন্টার, সে হচ্ছে আপনার কাজটা করে দিচ্ছে। সো বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে উবার ফর হ্যান্ডিম্যান সার্ভিসেস। সো ঠিক যেরকম এই প্যান্ডেমিকের সাথে সাথে সারা পৃথিবীর সব ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি আমাদের মতো সার্ভিস বিজনেস যারা হচ্ছে মানুষের ঘরে গিয়ে সার্ভিস দেয়, একেবারে নট সারপ্রাইজিংলি আমরা একেবারে পথে বসা অবস্থা। মানে আমাদের মতো বিজনেস যারা আছে, যারা আমাদের বিজনেসের উপর ডিপেন্ডেন্ট, এরকম শত শত হাজার হাজার পিপল যারা প্রতিদিন আর্ন করে তাদের ব্রেড এন্ড বাটার। সো প্যান্ডেমিকের আগে আমরা হ্যান্ডিমামা, আমরা অলমোস্ট 5.5 বছরের মতো বয়স। প্রথম 5 বছর আসলে একটা স্টার্ট আপের আসলে ইট ওয়াজ জাস্ট আ লার্নিং ফেজ। 5 বছর পর আসলে উই স্টার্ট ফ্রম মানে -5। সো আমরা মাত্রই সবকিছু লার্ন করে গ্রো করা শুরু করেছিলাম। 2019 উই হ্যাভ গ্রোন ওভার 10 টাইমস, এবং কি আমাদের গ্রোথটা 2014 লাস্ট কোয়ার্টারে ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। 2020 সালের প্রথম কোয়ার্টারে আমরা খুবই প্রমিজিং ছিল আমাদের গ্রোথটা, যে আমরা মাত্র এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ এক্সপেরিয়েন্স করছি। ঠিক এমন সময় হচ্ছে এই ধরনের একটা কি বলে আঘাত আমরা পাই। সো কোভিড এর আগে আমরা এভরি মান্থ অন মান্থে উই হ্যাভ বিন গ্রোয়িং অলমোস্ট এক্সপোনেনশিয়ালি। আমাদের সেলস, আমাদের রেভিনিউ, আমাদের এক্সপানশন ইন আমাদের টিমে, সব দিক থেকে আমাদের এক্সপানশন ওয়াজ গ্রোয়িং। ফেব্রুয়ারি মাসেও আমরা 2019 সালে একটা ফান্ড রেজ করেছি অলমোস্ট $500,000।
আমরা এসে সেই টাকাটা আমরা ইনভেস্ট করেছি ইন টেকনোলজি, পিপল ডেভেলপমেন্ট, এক্সপানশন, মার্কেটিং, ওইসব জায়গায়। আমরা 2020 সালে মাত্র সেটা রেজাল্ট ভোগ করতে যাব, তখন এই ঘটনাটা ঘটে। সো আমাদের জন্য ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমাদের টিম ছিল অনেক বড়, উই ওয়ার অলমোস্ট 40 পিপল ইন দ্য টিম। আমাদের মান্থলি 16-17 লাখ টাকা ওয়ার্থ অফ আমাদের অপারেশন কস্ট ছিল। সো যখন মার্চের 8 তারিখে যখন প্রথম পজিটিভ কেস বাংলাদেশে যখন ইয়ে হলো, আইডেন্টিফাইড হলো, আমাদের মার্চের 8 তারিখে আমাদের হ্যান্ডিমামায় আমরা অলমোস্ট 20-25 তারিখ পর্যন্ত অসংখ্য সার্ভিস, থাউজেন্ডস অফ সার্ভিস বুক হয়ে গিয়েছে। যেদিন থেকে প্রথম পজিটিভ কেস, আমরা তো চায়না বা অন্যান্য দেশগুলোতে দেখছিলাম, ইউরোপে দেখছিলাম খুবই খারাপ অবস্থা, বাংলাদেশে তখনও পজিটিভ কেস আসেনি। 8 তারিখ থেকে পিপল স্টার্টেড প্যানিকিং, এবং কি আমাদের সার্ভিসগুলো বুক হয়েছে আগে থেকে সব ক্যান্সেল হওয়া শুরু করলো। তার মানে আমাদের ওই 8 তারিখের মধ্যেই আমাদের প্ল্যাটফর্মে ফিউ থাউজেন্ড সার্ভিসেস যেগুলো অলরেডি বুক হয়ে গেছে, তার মানে হাজার হাজার সার্ভিস প্রোভাইডার ওই সার্ভিসগুলো দিবে, টাকা আর্ন করবে, ওটা কিন্তু কমপ্লিটলি স্টার্টেড ফলিং ইনটু জিরো। সো মার্চের আমরা 19 তারিখে যখন আমরা দেখলাম যে সিচুয়েশন ইজ নট আন্ডার কন্ট্রোল, আমরা 19 তারিখ থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে চলে যাই। সো আমাদের আরেকটা বিষয় ছিল, আমরা যেটা বলেছি যে আমরা ফান্ড রেজ করেছি, আমাদের ফান্ড অলরেডি ওয়াজ শেষের দিকে, আমরা নতুন একটা ফান্ডের প্রমিস পেয়েছি ফেব্রুয়ারি মাসে। তার মানে মার্চ এপ্রিলের দিকে আমাদের সেই ফান্ডটা আমাদের মানে চলে আসতো, এক্সিকিউট করে ফেলতে পারতাম। ঠিক তখনই দেখা গেল যে গ্লোবালি সিচুয়েশন, পটেনশিয়াল ইনভেস্টর তারাও ব্যাক অফ করলো যে না, এখন এই মুহূর্তে গ্লোবালি সিচুয়েশন, উই ক্যান নট ইনভেস্ট না, উই ক্যান নট কন্টিনিউ দ্য কনভারসেশন। তার মানে ওটা বন্ধ। পাশাপাশি আমাদের যতগুলো ফান্ডরেজিং মানে ফান্ডের ইনভেস্টর কনভারসেশন চলছিল সবকিছু পজড ফর এন আনসার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, আমরা কেউ জানি না। সো আমরা যেটা করলাম, আমাদের উইথ দ্য এক্সিস্টিং বিজনেস উই হ্যাড টু পুল ব্যাক। আমরা সবাই যার যার মতো আমরা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে চলে গেলাম। ফার্স্ট যেটা আমার মাথায় আসলো যে আমি জানি না আসলে ফ্রম প্রবাবলি অ্যাজ এন এন্টারপ্রেনার আমরা হয়তো অনেক সময় অন্য মানুষদের থেকে একটু বেশি ফোর্সি করতে পারি যে কেমন সিচুয়েশন আসছে, গ্লোবাল সিচুয়েশনগুলো আমরা শুরু থেকে আমরা অ্যানালাইসিস করছিলাম যেটা কত লম্বা সময় ধরে থাকবে। সো আসলে ব্যক্তিগত আমার গাট বলছিল ইট উইল স্টে লঙ্গার দেন নর্মাল পিপল ক্যান এক্সপেক্ট। প্রথম মানুষের মনে হচ্ছিল 1 মাস 2 মাস থাকবে, আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছিল ইট উইল লাস্ট মোর দেন 6 মান্থস, ইভেন ইয়ার। তো যেটা করেছি ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমাদের যেটা দেখতে হচ্ছে এভরি মান্থে আমাদের যেহেতু সেলস জিরো, রেভিনিউ জিরো, আমাদের এভরি মান্থে 16-17 লাখ টাকা কস্ট এক্সপেন্সেস, দ্য টিম ইজ বিগ। তখন as an entrepreneur we have to take lot of মানে ডিফিকাল্ট ডিসিশনস, যেটা আনবিলিভেবলি ডিফিকাল্ট ফর এনিওয়ান। অনলি এন্টারপ্রেনাররা জানে ওই ডিসিশনগুলো কত কঠিন। সো আপনি তিল করে 5 বছরে একটা টিম দাঁড় করিয়েছেন, সেই টিমটাকে ওভারনাইট ইউ হ্যাভ টু, আপনাকে সবার আগে চিন্তা করতে হবে আপনাকে আগে বিজনেসটাকে, এই বোর্ডটাকে আপনাকে সার্ভাইভ করাইতে হবে। ইফ ইয়োর বিজনেস ইজ অ্যাফ্লোট, ইয়োর মানে বোট ইজ অ্যাফ্লোট, সামহাউ আপনি কিছু একটা করতে পারবেন। এখন সবার আগে যেটা করতে হয়েছে, যেহেতু রেভিনিউ ইজ জিরো, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারফেয়ার উইথ ইউর কস্ট এক্সপেন্সেস। সো সবার আগে যেটা সবচেয়ে বড় এক্সপেন্সেস আমাদের যেটা ছিল, হ্যাঁ ওকে ফাইন, আমরা মার্কেটিং কস্ট জিরো করলাম, আমরা অপারেশন কস্ট জিরো করলাম, হোয়াট অ্যাবাউট পিপল কস্ট? সো যেটা করেছি আমরা ফোরকাস্ট করে দেখেছি আমরা কতদিন চলতে পারবো উইথ দ্যাট এক্সিস্টিং কস্ট। আমরা যখন দেখলাম না, উই ক্যান নট সার্ভাইভ মোর দেন 1 or 2 months। সো 1-2 মাস সার্ভাইভ করে এন্টায়ার কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা মানে ডিফিকাল্টি ফেস করার থেকে আমরা যদি আরো আগে থেকে মেজার নিতে পারি একটু, আমি জানি এই ডিসিশনটা ওয়াজ ব্রুটাল ফ্রম এনিওয়ানস পার্সপেক্টিভ, বাট উই হ্যাভ টু টেক দ্য ডিসিশনস। আমি পাবলিক এই প্ল্যাটফর্ম থেকেও যেটা বলছি, মানে নো ওয়ান উইল এভার নো দ্য হার্ডশিপ দ্যাট উই ফেস। কেউ এসব গল্পগুলো জানতে চাবে না, বলবে না, বাট আমি বলছি ওই সিচুয়েশন থেকে আমরা ইন 1 উইকে উই হ্যাড টু টেক দ্যাট ডিফিকাল্ট ডিসিশন যে আমাদের উই হ্যাভ টু লেট গো আওয়ার পিপল, যারা এতদিন আমাদের সাথে কাজ করেছে, যাদেরকে আমরা তিল করে গড়ে তুলেছি। অনেক ফ্রেশ স্টুডেন্ট ছিল যারা জয়েন করেছে, আমরা তাদেরকে মানে সরে মতো করে শিখিয়ে আজকে এতদিন দাঁড় করিয়েছি। উই হ্যাড টু লেট পিপল গো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য নাম্বার 1 থিং দ্যাট উই হ্যাড টু ডু টু কন্ট্রোল আওয়ার কস্ট। সো এরকম করে যখন আমরা ইনিশিয়ালি উই হ্যাড টু লেট সাম পিপল গো, আমাদের বাকি আরেকটা টিম ছিল, দেন আমরা খুঁজে প্রতিটা খরচের হেড ধরে আমাদেরকে কস্ট কন্ট্রোল করতে হবে, যেহেতু আমাদের সেলস ইজ জিরো। বাট এট দ্য সেম টাইম প্রথম 1-1.5 মাস কিন্তু আমরা জানি না কি হচ্ছে, আমরা জানি না পিপল, কারো বাসায় কেউ ঢুকতে দিচ্ছে না, কারো অফিসে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, অল দ্য বিজনেস আর কমপ্লিটলি শাট ডাউন। আমাদের যত এক্সিস্টিং ধরেন আমাদের কিছু B2B বিজনেস ছিল, সবাই কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে দিল, এক্সেপ্ট 1 or 2 যাদের বিজনেস প্যান্ডেমিকে ভালো চলছিল, লাইক গ্রোসারিজ, ই-কমার্স, কিছু আইটি বিজনেসেস। এছাড়া বাকি সব বিজনেস আমাদের সার্ভিস ক্যান্সেল করে দিল, যেগুলো যারা রিকারিং ছিল B2B।
আর যাদের অন ডিমান্ড, আমাদের যেটা আমরা অন ডিমান্ড বলি যে অ্যাড অন বেসিস, অ্যাডহক বেসিস, এগুলো তো বাসায় বাসায় কাজ হতো, তখন ওই সার্ভিসগুলো হচ্ছে না, বুকিং হচ্ছে না। তার মানে আমাদের যারা সার্ভিস প্রোভাইডার আমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, যারা আমাদের এখান থেকে ইনকাম করে দে ম্যানেজ দেয়ার ফ্যামিলি, তারা কিন্তু তাদের থেকে ইনকাম কিন্তু জিরো হওয়া শুরু করেছে। সো তখন আমরা যেটা করলাম, আমাদের আমরা তখন আস্তে আস্তে চিন্তা করতে লাগলাম যে উই হ্যাভ টু ইনোভেট, উই হ্যাভ টু ব্রিং সামথিং আপ, মানে উই ক্যান নট এভাবে বসে থাকতে পারবো না, উই হ্যাভ টু ফিগার আউট সামথিং যাতে আমরা উই ক্যান মেক রেভিনিউজ, উই ক্যান অ্যাটলিস্ট মানে টু মেক রেভিনিউজ, যে কিছুটা আমাদের কস্ট যাতে আমরা ইয়ে করতে পারি। তখন আমরা যেটা করলাম যে HandyMama আমাদের টোটাল সবগুলো সার্ভিসের মধ্যে ক্লিনিং একটা সার্ভিস আছে, যেটা 2019 সালে 10 টাইমস গ্রো করেছে। তার মানে প্যান্ডেমিক মানে কোভিড হচ্ছে একটা ভাইরাস, এটা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে ক্লিনলিনেস থাকতে হবে। সো আমরা একটা কি করলাম, ডিসইনফেক্টেন্ট ক্লিনিং সার্ভিস আমরা লঞ্চ করলাম। এপ্রিল মেতে গিয়েই আমরা ডিসইনফেক্টেন্ট সার্ভিস লঞ্চ করলাম, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস এ ক্লিনিং অ্যান্টিভাইরাল ক্লিনিং, যেটা একটা কেমিক্যাল প্রসেস দিয়ে ক্লিন করলে ওই কোভিড থেকে শুরু করে সব ধরনের ভাইরাস 99.99% কিল করা পসিবল এবং নিজেকে সেফ রাখা পসিবল। তখন আমরা কি করলাম, ওই সার্ভিসটা লঞ্চ করি B2Bর জন্য। তো ফরচুনেটলি এপ্রিল মে জুন ওই কয়েকটা মাস আমরা কিছু B2B তে সার্ভিস দেই, ওখান থেকে যে রেভিনিউ আমরা জেনারেট করে আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডাররা কিছু ইনকাম করতে পারে, আমরা কিছু রেভিনিউ জেনারেট করতে পারি, তখন সেটাতে কিছুটা আমাদের কস্ট এক্সপেন্সেস কভার হচ্ছিল। বাট স্টিল যখন আমরা দেখছিলাম 1 মাস 2 মাস 3 মাস চলে যাচ্ছে, আমাদের দ্বিতীয় দফায় আবারও হচ্ছে আমাদের কস্ট নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। সো ওগুলো হচ্ছে একটা পার্ট। দ্বিতীয় পার্ট ছিল, যেহেতু আমরা টেক কোম্পানি, আমাদের অনেক আলাদা হচ্ছে বিভিন্ন সার্ভিসেস, আমাদের সার্ভার বিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন টেকনোলজি সফটওয়্যার সাবস্ক্রিপশন আমাদের ছিল। তো তখন আমি একটু ক্রিয়েটিভ হলাম, বিং দ্য ফাউন্ডার, আমি তো জানি আমাদের ব্যালেন্স শিট, আমি জানি আমার কাছে কত টাকা ক্যাশ আছে, আমি জানি আমাকে কতদিন নেভিগেট করতে হবে। তখন আমি কি করলাম, আই বিকেম শেমলেস। কিভাবে? আমাদের কিছু বিদেশি সফটওয়্যার, যেমন ধরেন মেইল চিম্প, আপনার ধরেন ডিজিটাল ওশন, হেরোকু, আমরা যত সার্ভার আমরা যে সার্ভিসগুলো ব্যবহার করি, আমি কি করলাম, আমাদের অনেক মাসের বিল জমা হতে শুরু করলো, 2 মাস 3 মাসের বিলগুলো থাউজেন্ডস মানে হান্ড্রেডস অফ ডলার্স বিল ডিউ হওয়া শুরু করলো। তখন ওদের সিস্টেমগুলো তো অটোমেটেড, দেখা গেলো যে আমাদের সার্ভিস ইন্টারাকশন হওয়া শুরু করলো। তখন আমি কি করলাম, আই থট আ বিট ডিফারেন্টলি, আমি আপফ্রন্ট হয়ে আমি প্রতিটা সার্ভিসকে ওদেরকে সাপোর্টে মেইল লেখা শুরু করলাম, দেখো আমাদের এই বাংলাদেশে এই হচ্ছে সিচুয়েশন, কোভিড আমাদেরকে এক্সট্রিমলি হিট করেছে, আমাদের বিজনেস নেচার এই হচ্ছে আমাদের সিচুয়েশন, উই ক্যান নট পে ইউ দিস বিল আনটিল অত মাস পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো না। সো আমি যেটা করলাম, আপফ্রন্ট হয়ে সবগুলো সার্ভিসকে আমি মেইল করে, যেহেতু আমি দেখেন আমার এমপ্লয়ি আমি ছেড়েছি, কস্ট কমিয়েছি, অপারেশন কস্ট কমেছে, আর কিভাবে আমি ক্রিয়েটিভ হতে পারি টু সেভ মানে মানি, তখন ওই কোম্পানিগুলোকে আমি মেইল করা শুরু করলাম। দেখা গেল যে অলমোস্ট সবগুলো কোম্পানি আমাদের অনেকগুলো ডিউ বিল মৌকুফ করে দিল। কেউ বলল ওকে ফাইন, আপনি আগামী 3 মাস 4 মাস 2 মাস আপনাকে টাকা দিতে হবে না, ইউ পে আস লেটার। অনেকে বললো যে ওকে ফাইন, ধরো তোমাকে অত একটা কুপন দিয়ে দিলাম, তোমার 50% বিল হচ্ছে মৌকুফ। অনেকে বললো যে ওকে ফাইন, তুমি অত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট নাও বা অত পরে বিলটা দাও। তো দিস ওয়াজ দ্য মানে থিং দ্যাট আই থট ক্রিয়েটিভলি এন্ড উই ফিগার আউট। আমার এরকম করে মোর দেন $1000 আমরা এরকম করে সেভ করেছি। তার মানে ওই টাকাটা আমার দিতে হতো, কিন্তু আমি এভাবে করে সেভ করে নিয়েছি। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য কোভিড টাইম। কোভিড টাইমে দেখা গেল যে মানে আপনি যতই ইনোভেট করেন না কেন, যতই আপনি ক্রিয়েটিভ হন না কেন, মানুষ যদি সার্ভিস না নেয়, পিপল ডোন্ট বাই, ইউ ক্যান নট ফোর্স ইট এনিওয়ে। হ্যাঁ, সো এইরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। তো আস্তে আস্তে আমরা যখন দেখলাম আস্তে আস্তে মানুষ একটু, আমাদের ইকোনমিটা অলমোস্ট ধরেন জুন জুলাইয়ের দিকে আস্তে করে একটু লকডাউন শিথিল হওয়া শুরু করলো, উই স্টার্টেড বিকামিং, আমরা তো চিন্তা করলাম যে না, আমরা লিন হওয়া শুরু করেছি, আমাদের কস্ট স্ট্রাকচার অনেক জিরো, আমরা বাসা থেকে কাজ করছি। শুধু ওই লে অফ না, আমরা যেটা করেছি, আমাদের অনেক এমপ্লয়ি এক্সট্রিমলি সাপোর্টিভ ছিল, আমরা পে কাটে কাজ করেছি, ইনক্লুডিং মি 30 to 50% পে কাট আমরা আমাদের এমপ্লয়ীদেরকে আমরা কন্ট্রিবিউট করেছে। তারপরে দেখা গেল যে আমরা অনেকভাবে আমাদের টিম কন্ট্রিবিউট করেছে, উই ওয়ার্ক হার্ড, বাট স্টিল মানে আপনি যতই হার্ড ওয়ার্ক করেন না কেন, ইফ দেয়ার ইজ নো সেলস, মানে ইউ আর গোয়িং নোওয়্যার। বাট এরপরে আমরা যেটা করছি, কিছু কিছু কাজ আমরা আমাদের যে কিছু সার্ভিস কোয়ালিটি ইস্যু ছিল আমরা সেগুলো ইমপ্রুভ করেছি, আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করেছি, আমাদের যে ব্যাকলগ গুলো ছিল আমরা সেগুলো রিফ্লেক্ট করেছি, আমাদের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করেছি। সো যেই কাজগুলো আমরা আসলে সুযোগের অভাবে বা সময়ের অভাবে করতে পারি, সেগুলো আমরা করেছি ওই টাইমটাতে। সো লেটার অন যখন আস্তে করে মার্কেট ওপেন হওয়া শুরু করলো, আমি আসছি পোস্ট কোভিডে। তো এখন আমরা মোটামুটি দেখলাম যে এই কোভিড, হ্যাঁ আমরা জানি ব্রুটাল থিংস হ্যাপেন্ড, we had to let people go, we had to মানে কি বলে cut expenses and everything, but still COVID left us with a realization যে you have to be, as a startup you have to be lean, or you have to be profitable, you have to always look at your balance sheet, you have to be safe.
সো এই জিনিসগুলো অনেক অনেক ব্রুটাল কিছু রিয়ালিটি, যেটা রিয়ালিটি চেক আমাদের হয়েছে। সো অনেক কিছু আমরা লার্ন করেছি। সো এখন পোস্ট কোভিডে আমি যেটা বলবো, উই আর বাউন্সিং ব্যাক। আমাদের মার্কেট আর ওপেন হওয়া শুরু করেছে, উই স্টার্টেড মেকিং রেভিনিউজ, পিপল আর স্টার্টেড বাইং সার্ভিসেস। জুলাই অগস্টের দিকে একটু স্লো ছিল, বাট সেপ্টেম্বর ওয়াজ গুড। আমরা এখন আবার দেখা যায় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর আমরা 100% গ্রো করেছি। সেপ্টেম্বরে আমাদের গোল হচ্ছে আরো 100% গ্রো করবো। সো আমরা গ্রো করার একটা মেন্টালিটি এখন তৈরি হয়েছে। উই হ্যাভ লার্ন আ লট। সো আগে একটা জিনিস আমি ডিফারেন্সটা বলি, যে প্রি কোভিড, কোভিড এন্ড পোস্ট কোভিড। দেখা যাচ্ছে প্রি কোভিডে একটা সিঙ্গেল পেনি খরচ করতে আমরা যদি যে থটটা দিয়েছি, এখন উই থিঙ্ক 10 টাইমস, কারণ মানি, ক্যাশ ইজ এভরিথিং। সো আমরা এখন হয়তো নেক্সট যখন বিজনেস প্ল্যান, ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন বলি, ফোরকাস্ট বলি, যেটাই আমরা করি না কেন, প্রতিটা জিনিস আমরা এরকম একটা ক্রাইসিসকে মাথায় রেখে করবো। ইট ইজ এ বিগ লেসন ফর এন্টারপ্রেনার্স, ফাউন্ডার্স, বিজনেস ওনার্স। সো এখন আমরা যেটা করছি, আমরা লার্ন করছি, আমরা ইনোভেট করার চেষ্টা করেছি, ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করেছি। এখন আমাদের সেই লার্নিং গুলো থেকে আমরা এখন বাউন্স ব্যাক করছি। আমরা চেষ্টা করব অ্যাজ কুইকলি এস পসিবল। স্টার্টআপ আসলে আপনারা হয়তো জানেন, স্টার্টআপ আসলে শুরু থেকে আসলে প্রফিটেবল না। আমরা সবসময় স্কেল করি, গ্রো করি, একটা টাইমে গিয়ে আমরা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ হই, প্রফিট করি, আনলাইক স্মল বিজনেসেস বা কনভেনশনাল বিজনেসেস। সো উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ টু গ্রো। সো এখন যেটা হবে, আমাদের মাথায় একটা রিয়েলিটি চাই কি, উই হ্যাভ টু বি ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ as quickly as possible. You have to probably consider with other, I mean, important কিছু metric issues সাথে consider করে compromise করে হলেও you have to be cash flow positive. So this is what we are doing. So দেখা যাবে যে in a couple of months we will be cash flow positive, we will making profit, আবার আস্তে করে আমরা expand করা শুরু করব, আবার আমাদের নতুন করে আরো টিম হায়ার করা। অলরেডি আমরা স্টার্ট করেছি নতুন পিপল ইনক্লুড করা। হোপফুলি বাই in a couple of months or by December 2020 আমরা আবার আগের মতো করে অনেক পিপল হায়ার করা শুরু করতে পারবো, এবং আমরা আবার আগের জায়গায় ব্যাক করব। So that was my experience from that COVID, যে pre-COVID এ কেমন ছিলাম, post-COVID and post-COVID. So আমি এরপর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, I can take questions. So that's from my end. Shamim bhai, over to you. Thank you very much. Thank you very much, Paran bhai, for your excellent presentation. And it's very interesting that you also innovated very well by dividing the situation, the time in between pre-COVID, COVID and post-COVID. You rightly said যে বাংলাদেশের সরকার আসলে the government was forced to open the economy, and we are, despite the fact that the pandemic remains, we are experiencing a normal situation. People are going out, they are participating in the economy, they're spending money, they're buying products. So and that is the only option that we have. Otherwise the economy will sink. So this definitely in a way is a post-COVID situation. We could say that. And thank you for giving us excellent insights. আমি আপনার ইনসাইট গুলো নিয়ে পরবর্তীতে অনুষ্ঠানের শেষে আবার আসবো, এবং তখন আমরা কিছু প্রশ্ন নিব অডিয়েন্সের কাছ থেকে। এখন আমরা যাব রুবাইয়াত সাদিয়া, জনাবা রুবাইয়াত সাদিয়ার কাছে। She is the chairperson and chief operating officer of Nexel Research Limited. We were particularly interested to learn from her about cost-cutting measures that she has incorporated in her operation, especially how she managed the cash during the crisis and what cost-cutting measures she institutionalized. So আমি মিস রুবাইয়াত সাদিয়াকে ইনভাইট করব উনার এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। মিস রুবাইয়াত সাদিয়া, চিফ অপারেটিং অফিসার নেক্সেল রিসার্চ লিমিটেড। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে যেটা হয়েছে যে আমরা যে দুটো অর্গানাইজেশনের কথা এখন শুনলাম, এই দুটো অর্গানাইজেশনের সাথে আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা ডিফারেন্স আমি বলবো যে উই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড দিস ফেব্রুয়ারি। তো আমরা এই ফেব্রুয়ারিতে শুরু করার কারণে ইট ওয়াজ in a way it was a shock for us, COVID obviously, but it was also in a way যে আমরা শুরুটাই করেছি কোভিড এর সময়। It was also a blessing in disguise, I would say, because আমাদের অনেক স্ট্র্যাটেজি আমাদের শুরু থেকে আমরা এই কোভিড এর সাথে রেলেভেন্ট অনেকটা অর্গানিক্যালি আমরা গ্রো করতে পেরেছি because of this situation. So মানে we could be termed as a like COVID child or something like that.
সো শুরুতে আমাদের যেটা ছিল যে উই হ্যাড আ ভেরি গুড অ্যাডভাইজার আলহামদুলিল্লাহ, অ্যান্ড আমরা সবসময় যখন শুরু করেছি, বিকজ উই আর এ রিসার্চ কোম্পানি, আমাদের এখানে মোস্টলি আমরা ইন্টেলেকচুয়াল জিনিসপত্র নিয়ে, নলেজ শেয়ারিং, এই ধরনের জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করি। আমাদের শুরুতেই যেটা আমাদের চিন্তা ছিল যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বিজনেস মডেলটা, এটাকে আমরা কিভাবে চালাতে চাই। আই থিঙ্ক ইটস নট অনলি ফর দ্য কোভিড সিচুয়েশন, আই থিঙ্ক ইটস রেলেভেন্ট ফর অল any other time। যে অনেক স্টার্টআপ যেটা ভুল করে, স্পেশালি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ক্ষেত্রে হয় যে প্রথমেই প্রচুর লোক নিয়ে নিলাম, প্রথমে উই হ্যাভ দিস ম্যাসিভ অফিস ইন দিস পশ লোকেশন। সো আমরা যেটা শুরুতে করেছি যে না, উই রেন্টেড আ স্মল অফিস ইন মহাখালী কমার্শিয়াল এরিয়া, অ্যান্ড উই ওয়ার আ স্মল টিম, বাট আমাদের টিমটা এমনভাবে কম্প্রাইজ ছিল যে উই অ্যাকচুয়ালি কভার্ড অল এরিয়াজ অফ রিসার্চ। So we covered social research and development research and market research. So মোটামুটি আমরা একটা well-rounded একটা টিম ছিলাম, এবং আমরা যেটা মাথায় ছিল যে আমরা till we get our first contract, এখানে আমি এই জন্য বলছি কথাটা কারণ তখনও কিন্তু আমরা আমাদের অপারেশন শুরু করতে পারিনি সেভাবে করে। সো জিনিসটা হচ্ছে till we get our first contract, we are not gonna recruit anyone new. So আমরা সেভাবে করে প্রথমে শুরু করেছি। সো বেসিক্যালি আমাদের যেটা হয়েছে যে আমরা প্রথম যখন একটা কাজ পেয়েছি, অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ ইট ওয়াজ এ গুড প্রজেক্ট, আমাদের যেটা প্রথমে ছিল যে রিসার্চে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন যে রিসার্চ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউইং। সো আমাদের জন্য প্রাথমিকভাবেই যখন আমরা কিনা আমাদের প্রথম রিসার্চ ডিজাইনগুলো করা শুরু করলাম, আমাদের জন্য এটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল যে হাউ টু সর্ট অফ রিশাফল দিস ডিজাইন সো উই কুড গেট দ্য সিমিলার রেজাল্টস, অথেন্টিক রেজাল্টস, এবং একই সাথে কোয়ালিটিটা মেনটেন করা। সো তখন আমরা আস্তে আস্তে করে চিন্তা করা শুরু করলাম যে ওকে ফাইন, উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ। আমাদের শুরুতেই যেটা করতে হয়েছে যে নতুন টুলস ডেভেলপ করতে হয়েছে। সো তখন আমরা কি করলাম, উই স্টার্টেড লুকিং এট দ্য অপরচুনিটিস প্রোভাইডেড বাই কোভিড রাদার দ্যান দ্য থ্রেটস। কারণ আমরা যেহেতু কোভিডের সময় আমরা স্টার্ট করেছি, লাইক 1 month বিফোর কোভিড স্টার্টেড, আমাদের জন্য এটা কিছুটা ইজিয়ার ছিল এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করাটা। সো হোয়াট উই ডিড ওয়াজ বেসিক্যালি ওই সময় আমরা অনলাইন যে বিভিন্ন এফজিডি, ওয়েবিনার্স, তারপর আমরা তখন কিছু ভলেন্টারি কিছু কাজ শুরু করলাম, বিকজ সিন্স উই আর এ নিউ কোম্পানি, আমাদের অর্গানাইজেশনের কোয়ালিটিটা কেমন, আমাদের কাজের কোয়ালিটি কেমন, উই হ্যাড টু গেট দ্যাট আউট দ্য ডোর। রাফি যেটা বললেন একটু আগে যে ইটস সো ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ব্র্যান্ডের একটা অ্যাওয়ারনেস থাকতে হবে, অ্যান্ড সিন্স উই ওয়ার এ নিউ কোম্পানি ইট ওয়াজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর আস। সো আমরা কিছু কোলাবোরেশনে কিছু ভলেন্টারি কাজ করলাম উইচ ওয়াজ রিলেটেড টু কোভিড ইটসেলফ। তো আমাদের প্রথম যে কাজটা ছিল উইচ ওয়াজ আ ভলেন্টারি ওয়ার্ক, সেটা হচ্ছে আমরা ভেজিটেবল ফার্মার্সদের সাথে, ওই সময় একটা কিন্তু ঢাকা সিটিতে তখন একটা ভেজিটেবলসের একটা স্কেরসিটি দেখা গেছিল কিন্তু, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি হাই প্রাইস। ওই একই সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক কৃষকরা তারা তাদের ক্ষেত জোড়া ফসল নিয়ে দেওয়ার যে সিটিং আইডল, দে কুডন্ট সেল দেয়ার ক্রপস। So তখন আমরা in collaboration with another organization, Part 2, we came up with this idea যে why not actually explore this area, this is very interesting and this is very humanitarian as well. We felt যে we have to do something. So আমাদের social responsibility টাও সেখানে কিছুটা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। So we did that, and alhamdulillah আমাদের research findings daily star-এ এসেছিল, so that gave us a good coverage obviously at a national level. আর একই সাথে যেটা দেখা গেছিল যে এরপর আমাদের বিজনেসটা কিছু একটু ডিপের মধ্যে চলে গেছিল। We were like working only on 1 or 2 projects at that time. সো আমাদের তখন যেটা একটা মেজর কনসার্ন ছিল যে আমরা আসলে এখন কি করতে চাই, বিকজ উই ওয়ার অলরেডি এ লিন অর্গানাইজেশন, উই ওয়ার নো লোনস পলিসি অর্গানাইজেশন, সো উই ডিড নট হ্যাভ এনি লোনস। আমরা সবকিছু আমাদের একুইটি দিয়ে উই স্টার্টেড। সো এমনি আমাদের ওখানে একটা ইন্টারেস্ট কস্ট বা অন্য কোনো কস্ট আমাদের ছিল না। অ্যান্ড অলসো আমরা কিন্তু লিন মডেল এই জন্য বলবো যে আমাদের কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্সি, HR, ইনক্লুডিং ওয়েব ডিজাইনিং, থ্যাংক ইউ রাফি, সবকিছু কিন্তু আমাদের আউটসোর্স ছিল টু মোর এক্সপিরিয়েন্সড ফার্মস। সো উই ডিড নট হ্যাভ এমপ্লয়িজ, যেগুলো আমাদের নন কোর অ্যাক্টিভিটিস সেখানে আমাদের কোনো এমপ্লয়িজ ছিল না। সো ইট ওয়াজ অনলি দ্য কোর টিম যারা রিসার্চে ফোকাস করবে। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ তখন আমাদেরকে কিছুটা একটা কনসিয়াস ডিসিশন নিতে হয়েছে, বিকজ আমরা যেটা দেখছিলাম যে একদিকে মার্কেট রিসার্চ ইন্ডাস্ট্রিটা ইট ইজ মেড আপ অফ ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনস। সো ওখানে কিছুটা ড্রাই একটা সিজন চলছে, বিকজ এই সময়টাতে দ্য কোম্পানিজ ওয়ার ভেরি কশিয়াসলি টেস্টিং দ্য ওয়াটার্স, সো দে উডন্ট লাইক গো অন গিভিং প্রজেক্টস এত ইজিলি টু আ নিউ কোম্পানি। একই সাথে আমাদের জন্য অপরচুনিটি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রচুর
ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ হওয়া শুরু করলো, which was related to COVID. So তখন আমরা দেখা গেল যে we sort of in a way consciously made an effort যে আমরা তখন social and development researcher দিকে focus করি, and then we started getting projects from humanitarian organizations like WaterAid and the likes. তো সেভাবে আমরা চলছিলাম এবং একই সাথে আমরা অবভিয়াসলি এর মধ্যে আমাদের কস্ট কন্ট্রোল করে যাচ্ছিলাম এবং এক দুবার আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে if we want to recruit new people into our team, maybe it will be in the form of a part-time or contractual employment rather than like a full-time employee. So সেভাবে করে আমরা চিন্তা করছিলাম, বাট মানে আমাদের মাথায় সবসময় ছিল যে আমরা সবসময় একটা এরকম কস্ট কন্ট্রোলের মধ্যে দিয়েই চলতে থাকবো। আমাদের যেটা পরবর্তীতে যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়ে গেছিল সেটা হচ্ছে সিন্স যেরকম ফর এক্সাম্পল জুম, আমরা এক বছর আগে বেশিরভাগ কেউ কিন্তু উই ডিড নট নো হোয়াট জুম ওয়াজ। এখন বিশেষ করে যাদের বাচ্চা আছে, আই এম শিওর ইউ অল নো জুমের বিভিন্ন ধরনের কি ধরনের ফেসিলিটিস আছে, কি ধরনের এখানে অপশনস আছে, সমস্ত মিটিং আমরা জুমে করছি। সো আমাদের জন্য ইট ওয়াজ লাইক আ ব্লেসিং ইন আ ওয়ে বিকজ উই কুড ক্যাপচার ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস নাও। সো বিকজ আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ফেজ অফ আওয়ার আলহামদুলিল্লাহ সেকেন্ড ফেজ অফ আওয়ার বিজনেস, যখন কিনা আমরা অলরেডি দেশে কিছু কাজ করছি, তখন যেটা হলো যে ইট ওয়াজ ইজিয়ার ফর আস টু পিচ আউট টু ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস, দ্য লার্জার অর্গানাইজেশনস, যাদেরকে কিনা হয়তো অন্য সময়টাতে আমরা এত ইজিলি অ্যাপ্রোচ করতে পারতাম, হয়তো আমি জানি না বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে এই কারণে আমাদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটাতে ট্যাপ ইন করাটা অনেক ইজি হয়ে গেল। And then alhamdulillah we got a big project from an international client, and সেভাবে করে আস্তে আস্তে করে দেখা গেল যে আমরা মানে ডাইভার্সিফিকেশন ইন দ্য সেন্স যে আমরা ফার্স্ট আমাদের যে নিজস্ব যে ইন্ডাস্ট্রি মধ্যকার যে সেগমেন্ট, সেখানে আমরা ডাইভার্সিফাই করলাম, আমরা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের দিকে চলে গেলাম। আর ইটস নট লাইক যে আমরা মার্কেটিং পারসু করছি না, বাট we are keeping everything in one place arki, so that we have like a better way to prioritize. Second যে জিনিসটা বলবো যে জিওগ্রাফিক্যাল কভারেজটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল, যে আমরা অপরচুনিটিটাকে নিয়েছি এবং আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটগুলোতে ট্যাপ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ, এন্ড ইনশাআল্লাহ উই অলসো হ্যাভ আ ফিউ আদার ইন লাইন ইন্টারন্যাশনাল কিছু ক্লায়েন্টস, সো হোপফুলি যদি আমরা প্রজেক্টসগুলো পেয়ে যাই। সো এখানে আমার কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই যে আমরা মোস্টলি এখানে অপরচুনিটিটাকে নিতে পেরেছি বিকজ আমরা কোভিড অর্গানাইজেশন ছিলাম একটা। আচ্ছা, আর সেকেন্ড যে জিনিসটা আমি বলবো যে আমাদের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে ডেটা কালেক্ট করা। ডেটা কালেক্ট করা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, আর আমরা খুবই বিশ্বাস করি যে ক্রেডিবল ডেটা যদি না হয়, যদি অথেন্টিক ডেটা আমরা না দিতে পারি, তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাজ এ রিসার্চ এজেন্সি আমাদের মানে এটা তো একদমই নন এথিক্যাল। আর সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি প্রপার কোয়ালিটি ওয়ার্ক না দিতে পারি, আমাদের কিন্তু বিজনেস রিটেইন করবে না, আমাদের কাস্টমার রিটেনশন হবে না, ক্লায়েন্ট রিটেনশন হবে না। সো হোয়াট উই ডিসাইডেড যে সিন্স ফেস টু ফেসে আমাদেরকে অনেক, ইটস নট লাইক উই নট ডুইং ফেস টু ফেস, উই আর ডুইং ফেস টু ফেস উইথ পিপি অ্যান্ড এভরিথিং, কিন্তু আমরা বেশিরভাগ এখন যেটা করছি উই স্টার্টেড ডেভেলপিং নট ইনোভেটিং বাট ডেভেলপিং নিউ সিস্টেমস লাইক ক্যাটি খুব একটা নাম করা একটা মানে একটা পপুলার মেথড অফ কালেক্টিং ডেটা, যেটা কিনা বাইরের কান্ট্রিগুলোতে অনেক বেশি ওয়েল এস্টাবলিশ, যেটা কিনা আমাদের দেশে it is established but it is more like telephone করে interview নেয়ার মতো। But what because we are working with international clients, what we had to do, we actually had to collaborate with one of the one of the bigger telecommunication companies of the country, so we could use their services and we could set up our own CATI system, which is the computer aided telephonic service যেটাকে বলে। So you have like this computer software, computer survey system, যেটা দিয়ে কিনা একটা ওয়েল ম্যানেজড একটা কি বলবো ওয়েল কনসলিডেটেড একটা সার্ভে করা যায়, এবং এই জিনিসটা এখন আলহামদুলিল্লাহ we have actually got it finalized and it is actually working at the moment. We are actually working with it. So এই ধরনের কিছু জিনিস আমরা ইনোভেট মানে স্টার্ট করে, not innovate but we sort of rediscovered in this scenario. সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা ওয়েব প্যানেল করা শুরু করলাম। ওয়েব প্যানেলটা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, যেরকম এফজিডিস, তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে হুট করে আমি 5,000, 6,000, 10,000 মানুষের কাছে আমি পৌঁছাতে পারছি না, which is extremely important for research. We have enumerators all over the country, but we also have access to a set of panelists যাদের কাছে আমরা যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে পারবো, who can work as recruiters and they can also work as our respondents. So
if we get any project যেখানে কিনা এই ধরনের একটা মার্কেটকে ট্যাপ করতে হবে, যেখানে কিনা সেভাবে করে একটা টার্গেট মার্কেট সেট করা আছে, কিংবা যে জিনিসটা কিনা suitable for this panel, we could actually sell that to our client, that we already have that base. So এরকম কিছু স্টেপস আমরা সেখানে নিয়েছি। আর কস্ট কন্ট্রোলের কথা I would say যে আমাদের শুরু থেকেই যেটা আমরা সবসময় মেনটেন করার চেষ্টা করেছি যে we will always be a very lean business. আমাদের যে জিনিসটা আমাদের কোর অ্যাক্টিভিটি না, যে জিনিসটা কিনা আমাদের যে জিনিসটা আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করি সেটার সাথে সরাসরি জড়িত না, in other sense যে জিনিসটা আমাদের কোয়ালিটিতে এফেক্ট করবে না কাজে, সেগুলো সবকিছু আমরা আউটসোর্স করি। আমাদের অ্যাকাউন্টেন্সি আউটসোর্স, আমাদের HR ইজ আউটসোর্সড, আমাদের এভরিথিং, ইভেন ওয়েব ডিজাইনিং অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ আউটসোর্সড। সো জিনিসটা হচ্ছে দিস ইজ আ মডেল দ্যাট উই ইনশাআল্লাহ প্ল্যান টু ফলো ইন ফিউচার। আর আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলবো, এটা আসলে আমি জানি না if it's relevant to the two organizations that we've heard about, but আমার কাছে মনে হয় যে একটা জিনিস আমরা অনেক সময় স্লিপ আউট করে ফেলি এবং আমরা অলমোস্ট করে ফেলছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেন্সের ব্যাপারটা। আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হয়, আমাদের বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় যে প্রচুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা এনুমারেটরদেরকে পে করে দিচ্ছি, যেহেতু ইটস নট আ ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট, ওটার কোনো একটা রেকর্ড রাখা বা এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস যেটা যে প্রপার যে অ্যাকাউন্টিং যে এক্সপেন্সেস যেগুলো, সেগুলো প্রপার অ্যাকাউন্টিং লিগালি যে অ্যাকসেপ্টেড যে ফর্মস অফ ট্র্যাকিং, সেই জিনিসগুলো রাখা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। কেন আমি এই কথাটা বলছি? এই কারণে আমি কথাটা বলছি যে দেখা যায় যে আমরা তো বেশিরভাগ যারা ট্যাক্স পে করি, বেশিরভাগ আমরা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করছি, রাইট? সো আমাদের পুরো ইনকামের উপর কিন্তু ট্যাক্সেশনটা হচ্ছে। যখন আমরা ট্যাক্স থেকে আমাদের যে অংশটা আমরা এক্সপেন্স করেছি সেটার উপর রিটার্ন পাবো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচুর অর্গানাইজেশনে যেটা হয়, ম্যাসিভ একটা সানরাইজ যে লিস্ট, সেখানে বড় একটা এক্সপেন্স হয়ে গেছে কিন্তু সেই জিনিসটাকে শো করা যাচ্ছে না। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ওই পুরা ইনকামটা তখন ট্যাক্স হয়ে যায়। সো অল্প কিছু ইনকামের উপর এই জিনিসটা খুব একটা হয়তো ম্যাটার করে না, বাট ওয়েন দ্য ইনকাম ইজ ভেরি লার্জ, তখন দেখা যায় যে এক্সপেন্সও যদি তখন সেই হিসেবে লার্জ হয়, যেটা কিনা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে হয়, সো তখন দেখা যায় যে সেখানে বড় একটা অ্যামাউন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন আ ওয়ে আই উড সে ইটস আ ওয়েস্টেজ বিকজ উই ওয়ার নট কেয়ারফুল টু কিপ দোজ রেকর্ডস। সো এই জিনিসটা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আই উড সে, স্পেশালি ফর স্টার্টআপস যারা কিনা হু হ্যাভ স্টার্টেড স্মল। ঠিক আছে, যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কিপ ট্র্যাক অফ এভরি এক্সপেন্স। এবং এটার আরেকটা সুবিধা আছে, ইউ ক্যান অ্যাট এ গ্ল্যান্স লুক এট ইউর রিপোর্টস অ্যান্ড ইউ ক্যান সি যে কোথায় কোথায় ওয়েস্টেজ হচ্ছে। এই কথাটা হয়তো যারা খুব এস্টাবলিশ লাইক HandyMama বা 10-360 ওদের ক্ষেত্রে আমি জানি না কতটুকু এফেক্টিভ, বাট আমাদের মতো যারা স্টার্টআপস, যারা কিনা ধরেন 1 বছর হয়েছে বা কোভিডের মধ্যেই গ্রো করার চেষ্টা করছে, আই থিঙ্ক দিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর দেম, যে একদিকে কস্ট কাটিং, অন্যদিকে হচ্ছে এক্সপেন্স কন্ট্রোল ইন দিস সেন্স। আর থার্ড যেটা আমি বলবো যে প্রমোশন, নিজের অর্গানাইজেশন প্রমোশন, নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন ধরনের যে কি বলবো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি যারা লিডার্স বা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা নলেজেবল যারা ফিগার্স আছে, তাদের সাথে সবসময় একটা কি বলবো একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে রাখাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে আমাদের রিসার্চ ইন্ডাস্ট্রিতে। এবং এটার রিজনটা এই কারণে হয় যে কোভিড সিচুয়েশনে দেখা গেছে যে প্রচুর স্টার্টআপ কিন্তু ডিসলভড হয়ে গেছে আনফরচুনেটলি, আবার প্রচুর লার্জ অর্গানাইজেশনস কিন্তু রিকনফিগার্ড হয়ে যাচ্ছে, অনেক উইংস কিন্তু ওদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে তো নতুন করে ভেঞ্চার আউট করতে তারা ভয় পাচ্ছে, বিকজ তাদের ওভারহেড কস্ট এত বেশি যে এনিথিং নিউ দে ট্রাই দে অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু স্পেন্ড আ লট। সো দ্যাট সর্ট অফ লিভস আ গ্যাপ ফর আস ফর কোলাবোরেশন। সো ইন উইচ কেস তখন আমরা কি করতে পারি, আদার অর্গানাইজেশনসদের সাথে বা আদার ফিগার্সদের সাথে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কোলাবোরেট টু অ্যাকচুয়ালি গেট মোর ওয়ার্ক। কারণ কাজ আছে, রিসার্চের কাজ কিন্তু এখন প্রচুর আছে, স্পেশালি সোশ্যাল কিংবা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চের কাজ কিন্তু প্রচুর হচ্ছে, মার্কেটিং রিসার্চ ইজ অন ইটস ওয়ে টু ক্যাচ আপ। সো জিনিসটা হচ্ছে যে ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট যে নেটওয়ার্ক করে আমাদের এই যে কোলাবোরেশনের ব্যাপারটা থাকে। সেকেন্ড হচ্ছে এন্ডোর্সমেন্ট, এই জিনিসটার কারণে কিন্তু একটা এন্ডোর্সমেন্ট ওরা তৈরি করে, যে একবার আমাদের কাজ যদি কেউ একজন দেখে, ওয়ার্ড অফ মাউথের কারণে কিন্তু তারা তখন বলবে যে ওকে ফাইন, বিকজ এভরিবডি ইজ হোল্ডিং টু দেয়ার পার্স স্ট্রিংস নাও। এখন কিন্তু সবাই চাচ্ছে যে ওকে ভ্যালু ফর মানি, ইভেন দ্য বিগ অর্গানাইজেশনস। সো তখন এই ওয়ার্ড অফ মাউথটা দিয়ে প্রচুর কাজ পাওয়া যায়, ইনফ্যাক্ট আমরা 1-2টা কাজ কিন্তু ওয়ার্ড অফ মাউথ দিয়ে পেয়েছি। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর থার্ড যেটা আমি বলবো যে কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মতো যারা অর্গানাইজেশন, এদের কিছু ক্ষেত্রে কিছু কাজ ভলেন্টারি করে জাস্ট টু শো ইউর মেটাল,
যে what we can do, যেটা আমরা শুরুতে করেছিলাম এখন অতটা করতে হচ্ছে না, এখন আর করছি না, কিন্তু it is very important যে don't shy away যে না আমি voluntary কাজ কেন করব, it's a ফালতু expense. But what I would say যে if there is no other way to channel out your to actually showcase your quality or the quality of output that you can provide, I would say that go ahead with the voluntary work. It doesn't have to be very big, but it has to be relevant to the time so that everybody is interested to read what you're writing. And secondly, jeta hote hobe, the scope has to be very ki bolbo, it has to be something jeta you can sustain within your limited resources. So শুরুতে আমরা যে রিসার্চটা করেছিলাম সেটা আমাদেরকে মাশাআল্লাহ অনেকটুকু মাইলেজ দিয়েছিল, but it did not break our bank. So alhamdulillah, so this is all from me, being a COVID child organization. So আমরা এভাবে করেই এগিয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ নাও আমাদের দেখা গেছে ক্লায়েন্ট বেজে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টসও চলে এসছে কিছু, এবং যেহেতু সবকিছু এখন অনলাইনেই বেশিরভাগ আমাদের সবকিছু হচ্ছে, that actually provided us an opportunity with actually treading new waters and also trying out new methodologies and also rediscovering new ones. So old ones, sorry. So that's all from me. Thank you. Any questions I would like to take at the end of the session? Thank you very much, Ms. Rubaiyat, Sadia, Nexel Research. We really learned something, a few very interesting and insightful observations of yours. আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং খুবই প্র্যাকটিক্যাল এই সাজেশনগুলো, especially the lean organization, the way you have farmed out non-core activities to firms like TENS 360, also the networking. This is really, really very important. Showcasing your work, agreeing to do volunteer work. This is something that many startups maybe have never thought of considering. And especially in the COVID-19 situation, that is very, very important and can be meaningful for many organizations. Another very unusual insight that we gained from your discussion is that reconfiguration of large organizations. That's absolutely true. And this reconfiguration means new opportunities for startups such as yours, because they have to depend on you. And so this means collaboration opportunities for you. So this is really very strategic. This is something that can be utilized by many startups. So thank you very much for all this. আমি আপনাদের কাছে আবারও ফেরত আসবো। এখন আমরা খুব শিগগিরই চলে যাব আমাদের অডিয়েন্সের কাছে। অডিয়েন্সের অনেক প্রশ্ন আছে, এই প্রশ্নগুলো আপনাদের কাছে তারা করবেন। সরাসরি কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আবার কিছু প্রশ্ন আমাদের কাছে চ্যাট উইন্ডোতে আছে, সেই প্রশ্নগুলো আমি বলতে পারি। সো প্রথমে আমি চ্যাট উইন্ডোতে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো উপস্থাপন করব, তারপরে আই উইল ওপেন দ্য ফ্লোর। I may add that today we have an excellent audience. We have our seminars and online events are attracting a lot of attention and interest. We have someone from Lincoln University in our audience. I'm sure will have questions. We have this is a mixture of international and local audience, academics, startups, and would-be entrepreneurs. So we are very, very happy with the participation. I will now just sum up today's learning very shortly, very briefly, and then I will start with the questions. So yes, from Rafee, what we learned is that pivoting was something. Rafee তার স্পেশাল কিছু প্রোডাক্টের উপর ফোকাস করেছে যেগুলো তার কাস্টমারদের দরকার, এবং এভাবে সে তার ব্যবসাটাকে জিয়ে রেখেছে। So this is an insight from him, and also he tried to get benefits where he could. Shah Paran bhai business besh purono startup এর নিরিখে, it's a large business. So this is a more complex picture that he presented, but this also requires a more complex treatment. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আশাবাদ বা একটা বিশাল অপটিমিজমের জায়গা,
COVID-19 সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিল অলমোস্ট রাতারাতি। And this is something for which they were not at all prepared, and that is we need to be mindful of that. As he said, this was not written in any business playbook. কোনো ফোরকাস্টে, কোনো চিন্তা ভাবনার মধ্যে এটা তারা কেউ রাখেনি যে এরকম একটা কিছু আসতে পারে। It was an unprecedented issue, emergency that came from such a corner that no one anticipated. Also, he divided it between pre-COVID, COVID-19, and post-COVID. So some takes from him. So again, যেটা উঠে এসেছে lean operation. It was a lean operation. He had to take some brutal decisions, had to basically rationalize his workforce and the number of people that were being employed with him that had to be reduced. Then the cost consciousness, the new situation gave him a new idea about cost cutting. উনি যেরকম বললেন যে $1 খরচ করার আগে আগে যেরকম ভাবতেন না, এখন 10 বার চিন্তা করেন। সো সেই জিনিসটা খুবই খুবই সাংঘাতিক, এবং এই বিষয়টা তাকে চিন্তা করতে হয়েছে। কতদিন তার কোম্পানি এরকম একটা ইমার্জেন্সিতে সার্ভাইভ করতে পারবে, সেই বিষয়গুলা ফোরকাস্ট করা। And of course, very important, cash management. Cash management, he has to, at any cost, you have to keep your cash positive. That is also something that we can take on board. Lastly, HandyMamaর মতো অর্গানাইজেশন যারা অনেক টাকার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করেছে, they had become news items in media, and most of the entrepreneurs are looking towards companies like HandyMama as a model, as a success story. But as you can see, the promised funds, the optimism, as it dried up and been replaced with pessimism, এই টাকাগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে. They were paused, as he mentioned in his own words, which means that he had to be on his own and survive. Luckily, of course, he bounced back, and he came up with new products addressing the crisis. He came up, added new products, which eventually now seeing growth after September. So this is something that we take. Lastly, another interesting aspect is getting special deals and concessions from suppliers. In the case of HandyMama.com, these were obviously service providers, so technology service providers, servers, and other software service providers. And how he wrote to them, became upfront about it, requested them to give him special concessions, payment terms and conditions were changed, and that also gave him some room to move about, gave him some flexibility. So this is something where we can all learn. So lastly, I will talk about Ms. Rubaiyat Sadia, and as you mentioned that you started your business during the time of COVID. So from the very beginning, it was responsive to the situation that was underway. And that's something that helped your business. And how you also product কিভাবে আপনি modification করেছেন, you have morphed, change করেছেন আপনি আপনার প্রোডাক্ট, জুমের মাধ্যমে রিসার্চ করা, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ, জিওগ্রাফিক্যালি এক্সপ্যান্ড করা, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এক্সপ্যান্ড করা, ডাইভার্সিফাই করা, এই বিষয়গুলো ভালো। এবং লাস্টলি ইউ মেনশন অ্যাবাউট কস্ট কাটিং, অ্যাকাউন্টেন্সি, reduction of expenses, reduction of wastage. This is quite useful. Networking is, of course, another thing. Your networking also helped you. So I think all the new entrepreneurs, would-be entrepreneurs who are here in the audience, যারা আজকের অনুষ্ঠান দেখলেন এবং ওনাদের কাছ থেকে শুনলেন, তারা এখান থেকে অনেক কিছু তাদের নিজস্ব ব্যবসায় বা আইডিয়াতে ইনকর্পোরেট করতে পারবেন। আমি এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব। আমি প্রথমে আমাদের চ্যাট সেশনে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেইখান থেকে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপন করব। লেট মি জাস্ট সি, তারপরে আমরা ওপেন ফ্লোর কোয়েশ্চেন। ফ্রম মোহাম্মদ অপু, গাজীপুর, আমি আপনাদের প্রোগ্রামটা সম্পর্কে ডিটেইলস জানতে ইচ্ছুক। জনাব অপু, এটি সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি hosted
একটি প্রোগ্রাম। এই বিষয়ে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করলে আমরা আপনাদেরকে আরো জানাতে পারবো। Okay, there is a question to Miss Sadia. She mentioned that she has outsourced their HR. Can she elaborate on the outsourcing services and the applications she used? Miss Sadia, আপনার প্রতি এই প্রশ্ন। Thank you for the question. জি জি, থ্যাংক ইউ। আমরা যেটা শুরু থেকেই করেছিলাম যে আমাদের এইচআর এর যে অর্গানাইজেশনটাকে আমরা ইউজ করি একলেকো, ওদের যেটা ফার্স্ট থেকেই একদম তখনও কোভিডের সিচুয়েশনটা এরকম হয়নি, ইনফ্যাক্ট তখন ইট ওয়াজ লাইক বিগিনিং অফ ফেব্রুয়ারি আই থিঙ্ক। আর শুরুতেই কিন্তু এইচআর অ্যাকাউন্টিং এর কিছু কাজ থাকে। সো আমরা তাদের যে সার্ভিসেসগুলো অ্যাভেল করতাম, এখনো করছি, সেটা হচ্ছে যেরকম এমপ্লয়ি অনবোর্ডিং প্রসেস, যেটা এমপ্লয়ি অনবোর্ডিং এর সময় কিন্তু আমরা এরকম একটা অর্গানাইজেশন যারা কিনা খুবই উই আর এক্সট্রিমলি সিরিয়াস অ্যাবাউট কিপিং রেকর্ডস অফ এভরিথিং। সো এই ক্ষেত্রে তারা আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে। সেটা হচ্ছে যে এমপ্লয়ি অনবোর্ডিং এর পুরো প্রসেস, ওদের সমস্ত কিছু চেক করা, তারপর হচ্ছে ওদের বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট, তারপর সিগনেচার করা, এই সমস্ত কিছু রেকর্ড কিপিং সবকিছু ওরা করছে। তাছাড়াও প্রতি মান্থে যে স্যালারি পে স্লিপ বলেন, স্যালারি স্লিপ, যেটা একটা আমাদের মান্থ এন্ড একটা রিপোর্ট আসে, তো সেই সমস্ত কিছু আমাদেরকে দিচ্ছে। সো ইন শর্ট, মোটামুটি এইচআর এর যতগুলো মানে প্রয়োজনীয় যতগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে, ওরা প্রত্যেকটাই আমাদেরকে ভালোভাবেই ওরা আমাদেরকে করে দিচ্ছে। ধন্যবাদ। পরবর্তী প্রশ্ন মিস নাজরিনের কাছ থেকে। উনি জানতে চেয়েছেন ডিজিটাল মার্কেটিং কিভাবে স্টার্টআপকে গ্রোথে সহায়তা করে, বা ডিজিটাল মার্কেটিংকে কিভাবে ব্যবসা প্রসারে কাজে লাগানো যায়, এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এর কস্ট কিরকম। যে কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, প্যানেলিস্টদের যে কেউ। ধন্যবাদ। স্যার, আমি যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি একটা রান করছি, আমি একটু ইনসাইট দিতে পারি এদিকে। সো শিওর, গো অ্যাহেড প্লিজ। ব্যাপারে আসলে আমরা কথা বলি। সো আমরা যেটা ফার্স্টেই ধরে নেই, ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যেহেতু আসলে কোশ্চেনটা এসেছে, সো আমি স্বাভাবিকভাবে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং এর সাথে এটা কম্পেয়ার করতে পারি। সো ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং এর যেটা প্রবলেম হচ্ছে কি, যখন আপনারা একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন লঞ্চ করবেন, যেটা আসলে একটা বাস্কেট সাইজ, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে, যে একটা ন্যূনতম যে খরচটা দিয়ে আপনার একটা ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন লঞ্চ করতে হয়, সেইটার তুলনায় কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এ আপনার যেটা বাজেট ক্যাপ, সেটা অনেকটুকুই, আপনি জাস্ট ফর এক্সাম্পল অনেকটুকুই কমিয়ে আনতে পারবেন। আপনার কাছে যদি $10 আসলে একটা মার্কেটিং বাজেট থাকে, একটা স্টার্টআপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হয়তো অনেকদিন ধরে এজেন্সি রান করছি বলে $10টা আমরা ওরকম ভাবে বড়ভাবে দেখছি না, বাট এই $10 ক্যাম্পেইন কিন্তু আপনার একটা স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছেন, একটা জিনিস আপনি নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে চাচ্ছেন, ওই $10 ক্যান বি ইয়োর ডিসিশন মেকিং, যে মেট্রিক গুলা, সেগুলো আপনাকে এনে দিতে পারবে, যে আপনি যেভাবে আগাচ্ছেন, আপনি কোন এরিয়াতে আসলে আপনি ফোকাস করতে চাচ্ছেন। আমরা এবি টেস্টিং করতে পারি, হ্যাঁ, জাস্ট ফর এক্সাম্পল আপনি 4-5টা এরিয়া নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন, সো কোন এরিয়াতে আসলে আপনি সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট পাবেন, এই যে টেস্টিং গুলো, এগুলো কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। আর আরেকটা এখানে কোয়েশ্চেন আছে, হাউ কস্টলি ইজ দিস। সো ডিজিটাল মার্কেটিং এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে কি, আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমি বলি, ইট ইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অল দ্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ, আমাদের এখানে কিন্তু আসলে একটা ছোট জায়গায় আমরা অনেক বেশি মানুষ থাকি। সো এবং আমাদের দেশে এই টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরের উন্নতির কারণে উই অল হ্যাভ স্মার্টফোনস অ্যান্ড ইন্টারনেট। শুধু আগে কিন্তু মানুষের ফোন ছিল, এরপরে মানুষের স্মার্টফোন আসলো, এখন কিন্তু মানুষের সবার স্মার্টফোনেই ইন্টারনেট অ্যাক্সেস থাকছে, এবং সবাই কিন্তু আসলে ইন্টারনেট কনজিউম করছে। এবং আগে যদি আপনারা দেখেন ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং, একটা ট্র্যাডিশনাল নিউজ পেপার বা একটা টিভির তুলনায় এখন কিন্তু ইন্টারনেট কনজাম্পশনটা সবচেয়ে বেশি। আগে আমরা ছোটবেলায় ধরেন নাটক দেখতাম, এখন আমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখি, এবং সেই ইউটিউবে ভিডিওর আগে আমরা নাটকের সময় আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসতো, যেটাতে আসলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই প্লেসমেন্ট গুলা কেনা হতো। বাট যখন আমরা এখন ইউটিউবে ভিডিও দেখছি, আমরা একটা ইউটিউব ভিডিওর মাঝখানে যখন একটা ইনস্ট্রিম অ্যাড দেখি, এটার পিছিয়ে কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় না, এটার পিছিয়ে কিন্তু আসলে খুবই কম। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, আপনার একটা ভিডিও ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে, ইমপ্রেশন বলতে হচ্ছে একজন মানুষ দেখবে, 10 সেন্ট খরচ হতে পারে। 10 সেন্ট কিন্তু ইজ নট দ্যাট মাচ মানি। আপনি একটা স্টার্টআপ বলেন, যে কারো ক্ষেত্রেই বলেন। আরেকটা জিনিস হতে পারে, আমি যদি আরেকটা কম্পারিজন চলে আসি, আমরা একদম ছোটবেলায় যখন আমরা দেখতাম কোনো কিছু নতুন একটা সার্ভিস, কোনো কিছু একটা নতুন প্রোডাক্ট এসেছে, লিফলেট প্রদান করা হতো, হ্যাঁ, আমাদের স্কুল থেকে বের হইলে দেখলাম লিফলেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা কি?
এটা কিন্তু আসলে মেইনলি রিচ করার জন্য, একটা ম্যাস অডিয়েন্স রিচ করতে চাচ্ছে। নট এভরিওয়ান অফ ইওর ম্যাস অডিয়েন্স আপনার ওই লিফলেট থেকে আপনার প্রোডাক্ট কিনবে, বাট ওই যে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করে, ওই যে মানুষের মাথায় নামটা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া, সে যেন পরে রিকল করতে পারে, না আমি তোদের নাম শুনেছি, এই যে জিনিসগুলো, এটাতে কিন্তু একটা, আপনি যদি ভাবেন যে আপনি একটা ব্রোশিওর বানাবেন, ডিজাইন করবেন, প্রিন্ট করবেন, একটা মানুষকে দিবেন, সে সবাইকে দিবে, 1000 মানুষকে রিচ করতে আপনার কি মনে হয় কত টাকা খরচ হবে? ব্রোশিওরের 1000 ব্রোশিওর যদি বানাতে হয়, আমি ধরে নিতে পারি 1000 ব্রোশিওরে আপনার 1000 টাকাই লাগবে। 1 টাকার কমে তো আসলে আপনি ভালো ব্রোশিওর প্রিন্ট করতে পারবেন না। দেন আপনার এক্সট্রা যে ডিস্ট্রিবিউশনের কস্ট, সেটাও আমি অ্যাড করছি। বাট ডিজিটাল মার্কেটিং এ আমরা এই 1000 মানুষকে আপনার একটা অ্যাড দেখাতে 20 টাকা খরচ হয়। তো আপনি এটা দিয়ে বুঝতে পারছেন 20 টাকা আপনি এখানে 1000 মানুষকে রিচ করতে পারবেন থ্রু ডিজিটাল মার্কেটিং, বাট আপনি ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং এ গেলে এটা 1500 টাকা হতে পারে। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গেস যে আসলে কত কম খরচে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এ কাজ করতে পারি। এবং এই ডিজিটাল মার্কেটিং কিন্তু এখন শুধু যে বড় লার্জ কর্পোরেশনরা ইউজ করছে তা না, স্টার্টআপরা কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর বেস্ট বেস্ট রেজাল্ট গুলো নিয়েই কিন্তু আসলে কাজ করছে। আমরা স্টার্টআপদের সাথেও কাজ করছি, আমরা বড় কোম্পানিদের সাথে কাজ করছি। সো এটাতে যেটা আমরা বুঝতে পারি যে ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ ফর এভরিওয়ান। সো থ্যাংক ইউ। Rafee, thank you very much for your insightful answer. I think Shah Paran bhai ke ekti proshno ache. How you are maintaining the safety and health issues of your service providers like electricians? এই প্রশ্নটা Shah Paran bhai ke kora hoyeche. How are you maintaining the safety and health of your service providers? For example, the electricians, the plumbers, them. Shah Paran bhai. ধন্যবাদ প্রশ্নটার জন্য। আসলে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের যারা সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা বিভিন্ন বাসায় গিয়ে, অফিসে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সার্ভিসটা দিচ্ছে, সবার আগে তাদের সেফটিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যে আমরা এমনও হয়েছে এই গত 6 মাসে উই হ্যাভ ওয়ার্কড ইন হান্ড্রেডস অফ হাউসহোল্ডস যেখানে কোভিড পেশেন্ট ছিল, যে বাসাটা ক্লিন করেছে আমাদের ক্লিনিং, মানে যারা ক্লিনিং সার্ভিস প্রোভাইড করে তারা, অনেক অফিসে ডিসইনফেকশন নিয়ে কাজ করেছে, অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইড করেছে। সবার আগে আমাদের প্রায়োরিটি ছিল তাদের সেফটি। সো ওরা সেফ কিনা, সো আমরা কি করেছি, ওরা পিপিই ব্যবহার করেছে, মানে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, হাইজিন যেই প্রোডাক্টগুলো সেটা ব্যবহার করেছে, মাস্ক ব্যবহার করেছে। এবং কি সবার আগে ওরা যদি ধরেন একটা বাসায় বা কোথাও যদি ক্লিন করতে যায়, সবার আগে তারা নিজের বডিতে ডিসইনফেক্টেন্ট কেমিক্যাল আগে স্প্রে করেছে, যাতে নিজেদের সাথে কোনো জীবাণু ওই বাসাটায় না যায়। আবার সেম ওয়েতে ওই বাসায় গিয়ে যখন কাজ করেছে বা কোনো অফিসে গিয়ে কাজ করেছে, দে মেড শিওর যে তারা সেফ সবার আগে। সো পিপিই, আপনার কি বলে ডিসইনফেক্টেন্ট, আরো যে কেমিক্যালস এন্ড এভরিথিং আছে, ওগুলো আমরা মেক শিওর করেছি যে আমাদের প্রতিটা সার্ভিস প্রোভাইডার এই জিনিসগুলো ক্যারি করে সাথে, কারণ সবার আগে তাদের সেফটিটা ইম্পর্টেন্ট। এমনও হয়েছে কোভিড এর লাইক কয়েক সপ্তাহ পরেই কারো বাসায় এমার্জেন্সি, ধরেন এসি নষ্ট হয়ে গেছে, কেউ বাসা থেকে বের হতে পারছে না, আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডার হি টুক দ্য রিস্ক, সে হচ্ছে আপনার ওই বাসায় গিয়েছে, বাসার নিচে গিয়ে সে নিজে গোসল করেছে, মানে সে শাওয়ার নিয়ে ক্লিন হয়ে ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে ব্যবহার করে, ক্লিনিং ব্যবহার করে, পিপিই পরে তারপরে বাসায় গিয়ে কাজ করেছে। বিকজ আমাদের সার্ভিসটা কাজ এমার্জেন্সির জন্য, মানুষ যাতে ঘরে বসে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করিয়ে নিতে পারে। আমরা আমাদের কমিটমেন্টের অনুযায়ী আমরা ওই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারে গিয়ে কাজ করেছে। সো সবার আগে হ্যাড টু মেক শিওর যে দে আর সেফ। সো পিপি অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট গুলো ব্যবহার করে আমরা মেক শিওর করছি যে আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডাররা সেফ এবং ওদের হেলথ কোনো রিস্ক নেই। তো এইভাবে আমরা এনশিওর করছি। ধন্যবাদ। Thank you very much. This will be the last question from the chat window. This is for Ms. Sadia. How do you assure the authentication of interview that you collected through CATI? Ms. Noreen এই প্রশ্নটা করেছেন, ক্যাটির মাধ্যমে যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় সেটাকে কিভাবে অথেন্টিকেট করেন কিভাবে? Ms. Sadia. Thank you, Noreen. A very interesting question. CATI itself, the term CATI itself, এই জিনিসটার মেইন একটা বাই প্রোডাক্টই কিন্তু হচ্ছে ডেটা অথেন্টিকেশন, এবং এই কারণেই কিন্তু এটা আসলে এত পপুলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ক্যাটিতে যেটা মেইন যে জায়গাটাতে ক্যাটিতে ইয়েটা হয় যে the system that we are using at the moment is we are using একটা হচ্ছে সার্ভে সফটওয়্যার, যেখান থেকে আমরা সার্ভে কোয়েশ্চেন গুলো করছি, সার্ভের রেজাল্ট পাচ্ছি, এবং সেটাকে যখন আমরা আপলোড করছি ডেটাটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইটস গোয়িং টু দ্য
ক্লায়েন্ট, ঠিক আছে? এখানে আমাদের কিন্তু কোনো ধরনের ডেটা ট্যাপিং করার কিংবা ডেটা ম্যানিপুলেশনের কোনো সুযোগ নেই, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2 যেটা মোর ইম্পর্টেন্ট, যে হাউ ডু ইউ নো যে ইন্টারভিউয়াররা বা এনিমারেটররা নিজেরা ডেটা বসিয়ে দিচ্ছে না। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার দ্য সলিউশন দ্যাট যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা একটা টেলিকম অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা কোলাবোরেশনের থ্রুতে এই সলিউশনটা পেয়েছি। সো এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডাজ দ্যাট জব। সো যেটা হয় যে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউয়ারের একটা করে ইউনিক আইডি থাকে, হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকটা ইন্টারভিউয়ার কয়টা কল করেছে, কোন যেহেতু প্রিডায়ালড একটা সেট অফ স্যাম্পল থাকে, যেহেতু কোয়েশ্চেনটা করেছেন আই এম অ্যাজিউমিং দ্যাট আপনি জানেন সব এই জার্গনস গুলো, সো আই এম ইউজিং দোজ জার্গনস, সরি। সো যেহেতু ওই স্যাম্পলিং ফ্রেমটা আমাদেরকে দেয়াই থাকে, সো সেখান থেকে আমরা কিন্তু পরবর্তীতে ওই যে অন্য যে সিস্টেমটার কথা আমি বললাম, সেই সিস্টেমটা থেকে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কালেক্ট আ লগ, একটা এক্সেল শিটে একটা লগ ওরা আমাদেরকে দেয়, এবং দ্যাট ইজ আ কল লগ। এবং সেই কল লগটার মধ্যে চলে আসে যে কোন নাম্বারটা থেকে কতগুলো নাম্বারে করা হয়েছে, কোন নাম্বারে কতক্ষণ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করেন ফোন না করেই সে নিজেই নাম্বারসগুলো বসিয়ে দিল, তাহলে কিন্তু সেটা অটোমেটিক্যালি তার কল লগে, সেটা অটোমেটেড একটা সিস্টেম, ম্যানিপুলেশনের কোনো সুযোগ নেই, আমরা অটোমেটিক্যালি সেটা দেখতে পারবো। কেউ যদি মনে করেন এরকম একটা ডিসপোজিশন কোড দিল বা এমন একটা কোড দিল যেটা কিনা আচ্ছা ঠিক আছে আমার সাথে কথা হয়েছে 30 মিনিটসের একটা ইন্টারভিউ, তো ঠিক আছে পুরোটা কমপ্লিট ডেটা, বাট আমরা কল লগে দেখছি যে ইট ওয়াজ আ কল অফ 1 মিনিট, তো 1 মিনিটে অবভিয়াসলি তারা সেই ডেটাটা নিতে পারেনি। সো দেয়ার আর মেনি লেয়ার্স অফ অথেন্টিকেশন, যে জিনিসটার কারণেই কিন্তু ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আমরা ক্যাটিটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি, যেটা আমি বললাম যে রিডিসকভারিং, যেটা কিনা বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট আই এম নট অ্যাওয়ার যে অন্য কোনো অর্গানাইজেশন এরকম লেভেলে যে ক্যাটি করে, স্পেশালি ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস, হতেও পারে, আই মাইট বি রং, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিজন উই ডু ক্যাট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস ইজ বিকজ অথেন্টিকেশনটা ইজ ফার বেটার দেন আদার লাইক নর্মাল টেলিফোন ইন্টারভিউজ বা নর্মাল যে ওয়েব ইন্টারভিউজ ইভেন। ক্যাটি sort of takes care of that. I hope that answers your question. Thank you very much, Ms. Sadia. We got very elaborate answers from all the participants so far. আমি এখন ফ্লোর ওপেন করে দিচ্ছি। We have a large audience, as I said. যে কেউ আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা সর্বোচ্চ 3টি প্রশ্ন গ্রহণ করব। Anyone can ask a question. Please unmute and ask a question. Any question that you have on your mind to our participants. Thank you very much. The floor is now open. Please, only voice questions. You have to unmute and ask the question. Dr. Mahfuzur Rahman, do you have any question? Mahfuz bhai? ঠিক আছে, আমি তাহলে একটু বলি। Thank you very much. Please introduce yourself and then ask the question. Thank you. Mahfuz bhai, go ahead. আমার নাম হচ্ছে মাহফুজ রহমান। আমি ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কনে আছি, এখানে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে। আমি পাশাপাশি হচ্ছে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশনের নাম আপনারা শুনেছেন, এখানকার আমি একজন অ্যাডভাইজার। আমরা বাংলাদেশি 2 জন অ্যাডভাইজার আছি, তার ভিতরে আমি একজন। আমি পাশাপাশি আমার হচ্ছে গিয়ে পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে বাংলাদেশে, এবং আমার পোস্ট ডক আছে বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, খুলনা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং কবি নজরুল ইউনিভার্সিটি সহ আরো অনেক ইউনিভার্সিটিতে আছেন বাংলাদেশে, এই দেশেও আছে, অন্যান্য দেশেও আছে। আমি পাশাপাশি রিসার্চ হোস্ট ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কনে। যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় শামীম ভাই ইউকে তে এসেছিলেন একটা শর্ট রিসার্চ ভিজিটে, তখন আমি আমাদের একাডেমিক হোস্ট ছিলাম হচ্ছে শামীম ভাইয়ের। এটা হচ্ছে আমার পরিচয়। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে সাস্টেইনেবিলিটি এন্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপ। আমি কাজ করি আসলে স্মল বিজনেসের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। আপনারা যেটাকে বলতেছেন একটু যে বাউন্স ব্যাক, আমি এটাকে যদি রেজিলিয়েন্স বলি, তাহলে আমার কিছু রিসার্চ আছে, সেটা হচ্ছে পিপল রেজিলিয়েন্স এন্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিয়ে। তো আমি
প্রশ্ন করার আগে আমি প্রথমত ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি। এইটা খুবই ভালো একটা মানে উদ্যোগ, এবং আমাকে কিন্তু কেউ বলেনি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে বা আপনি পার্টিসিপেট মানে আপনি অ্যাটেন্ড করেন। আমি আসলে নিজে থেকে যখন দেখলাম, আমার নিজের মধ্যে থেকে মনে হলো যে আমি আসলে এখানে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছি। ইনফ্যাক্ট আমি একটা খুব বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি পার্সোনালি কিছুদিন আগে। আমি আসলে ওটা নিয়ে খুব হতাশ ছিলাম, তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি যে এটাই কিভাবে অংশগ্রহণ করা যায়, এটার জন্য আমি সিরিয়াস ছিলাম। আজকে উইকেন্ড, অবভিয়াসলি স্যাটারডে ইউকেতে আমরা সাধারণত শনিবারে বাচ্চা বা ওয়াইফ বা আমাদের এদেরকে সময় দিই, তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি পুরোটা সময় আপনাদের কথা শুনতে, এবং আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি আপনাদের যে পয়েন্ট গুলো আপনারা করেছেন, যেভাবে আপনারা আপনার ব্যবসাটার ডিসিশন গুলো নিয়েছেন, এগুলো আসলে ভিশনারি ডিসিশন। আপনারা আসলে ভিশনারি যদি আমি একটু ডিফাইন করি, সেটা হলো আকাশে যখন অনেকগুলো পাখি উড়ে, তখন দেখবেন যে একটা পাখি একটু সামনের দিকে থাকে, দেখবেন অনেকগুলো পাখি উঠতেছে, একটা পাখি সামনের দিকে থাকে। এই পাখিটা সামনের দিকে কেন থাকে? এই পাখিটা আসলে দেখতে পায় যে কোথায় পানি আছে, কোথায় খাবার আছে, এবং এ যখন দিক চেঞ্জ করে অন্য পাখিগুলো কিন্তু একে ফলো করে। তো আপনারা কিন্তু এই যে ভিশনারি বার্ড হিসাবে এখানে আছেন বলে আমি মনে করি, কারণ আপনারা কিন্তু এই চেঞ্জ গুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনারা জানেন কিভাবে পরবর্তী মানে এই যে এই পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। সো এইটা আমার জন্য একটা সৌভাগ্য যে আমি আপনাদের কথা সরাসরি শুনতে পেলাম। আমি যেটা একটু পয়েন্ট এখানে দুই ধরনের ব্যবসা আছে। একটাকে আমরা বলতেছি যারা আসলে কোভিড চাইল্ড এন্টারপ্রেনিউর, যারা আসলে ব্যবসাটা শুরুই করেছে যখন আসলে আমাদের এই সিচুয়েশনটা হলো। আর একটা গ্রুপ হচ্ছে অনেক আগে থেকে ব্যবসা করতেছিল, সো কোভিড তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসতো, সো তারা চেষ্টা করতেছে সার্ভাইভ করতে। তো আমরা যারা আসলে বিজনেস ইকোনমিক্সে গবেষণা করি, এদের মধ্যে মতবিভেদ আছে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে ডিফাইন করে এই যে ব্যবসার সাইকেলটাকে। আমার কাছে যেটা মনে হয় ডাব্লিউ বা এম শেপের একটা সাইকেল হবে। ডাব্লিউ এবং এম শেপ যদি আমি একটু ডিফাইন করি, ডাব্লিউ শেপ হচ্ছে এরকম, তার মানে যখন কোভিড আসলো ব্যবসাটা কিন্তু ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাবে, বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করবেন। এখানে আপনি ডুবে যেতে পারেন, যদি না ডুবে যান একটু মানে আস্তে আস্তে আবার একটু ভালো করবেন, আবার কিন্তু আপনার একটা মানে সেকেন্ড যে ওয়েভটা আসবে, যখন আবার আপনি নিচের দিকে নামতে থাকবেন। এরপরে যখন এই সিচুয়েশন চলে মানে পার হয়ে যাবে, তখন আপনি উপরের দিকে উঠতেছেন, আপনি বা আপনার ব্যবসাটা গ্রো করতেছে। এইটা একটা গ্রুপ। আর যারা নতুন শুরু করলেন তাদেরটা আসলে এম শেপ। এম শেপ মানে যেহেতু আপনার ব্যবসাটা আপনি শুরুই করলেন হচ্ছে এই সিচুয়েশনে, তার মানে এইটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি উপরে উঠতেছেন, কিন্তু আপনি কিন্তু একটা পর্যায়ে একটু নিচে নেমে যাবেন, তখন আপনাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে আমার কি করা দরকার, কিভাবে সার্ভাইভ করতে হবে। যদি তাই করতে পারেন আবার একটু উপরে উঠতে পারবেন। হ্যাঁ, যে তখন আমরা দেখবো যে পোস্ট কোভিড-19 রিসার্চের অবস্থাটা কি, বা এই যে পোস্ট কোভিড-19 ব্যবসার বা গবেষণার বা এই সিচুয়েশন গুলো কি হবে। এরপরে কিন্তু আপনাকে আবার আপনি নেমে যেতে থাকবেন, যেহেতু আপনি এম শেপের। ওই সময়টা আপনাকে আসলে নতুন কতগুলো এক্সিট স্ট্র্যাটেজি বের করতে হবে, যে আমি শুধুমাত্র এই ধরনের রিসার্চ করব তা না, বা এই ধরনের ব্যবসা করব তা না, আমাকে আরো 4-5টা উইং বের করতে হবে দ্যাট উইল হেল্প মি টু সার্ভাইভ এন্ড ইভেন্চুয়ালি টু গ্রো মাই বিজনেস अगेन। তো এইটুকু আমি শুধুমাত্র অ্যাড করতে চাচ্ছি এবং আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি পার্টিকুলারলি শামীম ভাই, উনি আমার একজন সিনিয়র বন্ধু প্রতি মানুষ, এবং প্রফেসর তালুকদার স্যার, আমি ওনার সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করেছি, এবং আমি উনারা আসলে আমার একটা পার্টনার। আমি ইউনেস্কো চেয়ার যেটা ইউকেতে সাস্টেইনেবিলিটি রিলেটেড, এটার আমি একজন ফাউন্ডিং মেম্বার, এবং আমি খুব মানে গর্বের সাথে বলি যে ব্র্যাক বা সিইটি পার্টিকুলারলি আমাদের এখানে আমাদের একজন পার্টনার বাংলাদেশে, যারা আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে আমাদের সাথে আছে। তো আমরা আপনাদের সাথে আছি। যদি কেউ আমার কাছে কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, আপনারা যদি মাহফুজ আর হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কন এটা লিখে গুগলে সার্চ দিলে বোধহয় আমার ডেজিগনেশন বা আমার ইমেইল অ্যাড্রেস বা আমার আদার্স যে পাবলিকেশনস এগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। সো ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট মি। এবং আমি আসলে অনেক ওপেন, আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া বা রিসার্চের মিডিয়া যে কোনো জায়গা থেকে আমাকে নক করেন, আর আপনি যদি লেখেন যে আপনি সিইডি এর সাথে জড়িত, আই উইল বি হ্যাপি টু অ্যাড ইউ ইন মাই নেটওয়ার্ক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মাহফুজ ভাই আপনাকে
মাহফুজ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেওয়ার জন্য, এবং সর্বোপরি উনি সবার জ্ঞাতব্য মনে করি। সম্প্রতি মাহফুজ ভাইয়ের মাতৃবিয়োগ হয়েছে এবং উনি একটি খারাপ সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তারপরে উনি যে সময় করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদেরকে আজকে এতটা সময় দিয়েছেন এবং আমাদেরকে অনেক আইডিয়া দিলেন, এবং আমাদের প্রতি ওনার যে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেটি যে খোলা, এটি জানানোর জন্য আমি ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি। Obviously, you can write to him. He is really a very devoted researcher, and কারেন্টলি অনেক পাবলিকেশন ওনার আছে। আপনারা ওনার কাছ থেকে যে কোনো প্রকারের সহায়তা চাইলে পেতে পারেন। মাহফুজ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য। আমরা আর শেষ দুটি প্রশ্ন নিব, আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডিজিএম বিসিক পাবনা। আমি ধন্যবাদ আপনাদের এই সুন্দর এটা আমি দেখতেছিলাম 7টার থেকে এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ কথাগুলি শুনছি। আমরা একটা সরকারি অর্গানাইজেশন, বিশেষ করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন এই উদ্যোক্তাদের নিয়েই কাজ করে। আমরা আপনাদের এই উদ্যোগটা দেখলাম। তা আমরা বিসিক কিন্তু এখানে সরকারি হিসেবে আমরা কিন্তু এই যে আপনার যখন কোভিড শুরু হওয়ার পরেই সরকার কিন্তু একটা চিন্তা করছে যে কিভাবে আপনার যারা এই ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা তাদেরকে সহযোগিতা করা যায়। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে সরকার 20,000 কোটি টাকা ক্ষুদ্র কুটির এবং মাইক্রো এবং মাঝারি শিল্পের উপরে একটা প্রণোদনা ঘোষণা করছেন। আপনার যে 9% ইন্টারেস্ট, সেখানে আপনার হলো সরকার 5% ভর্তুকি দিবে এবং 4% ইন্টারেস্টের লোন পাবে। বিশেষ করে যারা স্টার্ট আপ ব্যবসা শুরু করছেন তারা কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেন না। যে কেউ প্রশ্নটা নিতে পারেন, পার্টিসিপেন্ট প্যানেলিস্টদের যে কেউ। ধন্যবাদ। শাহ পরান ভাই, কোনো মন্তব্য করবেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আফসানা, আমি সিইডিতে কাজ করি। আমি ভাই একটু জানতে চাচ্ছিলাম, আসলে আমরা কোনো স্টার্টআপরা যদি এই সুযোগটা নিতে চাই, সেখানে আমাদের প্রসেসটা কি হবে? আমরা কি ডাইরেক্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করব, এবং সেক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাংকের সঙ্গে? বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংকের সাথে আপনার যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার যে কোভিড পরবর্তী কোভিডে যে আপনার ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়টা উল্লেখ করে আপনি আবেদন করেন। আবেদনের 10 দিনের মধ্যে তারা এই আবেদনের নিষ্পত্তি করতে বাধ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সংক্রান্ত একটা সার্কুলারও আছে। জি ভাই, সার্কুলার কি ভাই আপনার কাছে আছে? একটু আমাদেরকে। জি জি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ইয়েতে ঢুকে আপনি দেখবেন যে কোভিড সংক্রান্ত যে প্রণোদনার যে বিষয়টা আছে ওখানে সবগুলি সার্কুলার আছে। ওকে, ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ রফিক ভাই, থ্যাংক ইউ। জনাব রফিকুল ইসলাম, ডিজিএম বিসিক, আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং অনেক ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার উপদেশ এবং আইডিয়াটি আমি আশা করি আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কাজে লাগাবে এবং এখান থেকে কোনোভাবে বেনিফিট পাওয়া যায় কিনা তারা সেই চেষ্টা করবে। ধন্যবাদ। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আর কোনো প্রশ্ন যদি কারো না থাকে তাহলে আমি এখন প্রফেসর রহিম বক্স তালুকদারকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো। প্রফেসর রহিম বক্স তালুকদার, স্যার, প্লিজ, আপ টু ইউ। Well, this is exactly hour and 40 minutes. 1 ঘন্টা 40 মিনিট ধরে আমরা সব র্যাপ্ট অ্যাটেনশনে শুনছিলাম। তিনজনে বললেন এবং পরবর্তীতে যারা অংশগ্রহণ করেন সকলকে আপনার ধন্যবাদ। এই কোভিডের পিরিয়ডে, whether it is pre or COVID period or post COVID period, challenges are there, এবং সেখানে আমরা যে জিনিসগুলো আমি বই পুস্তকে পড়াই সেগুলোই তো দেখছি যে আমাদের উদ্যোক্তারা, আমাদের ছাত্ররা সেগুলোই ব্যবহার করছে।
প্রোডাক্ট প্রুনিং এর কথা বলি, সেখানে প্রথমে রাফি যেটা বললো যে জুম ইন মানেই তো হচ্ছে যেটাকে যেখানে যেটা আমার প্রায়োরিটি সেটাকে আমি জুম ইন করছি আর বাকিটাকে আউট অফ ফোকাস, সেভাবে ইয়ে করছে। কাজে এই যে যা কিছু এখানে এরা করছেন তাদের মেধার বহিঃপ্রকাশ। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে আমরা এদের সাথে কাজ করছি এবং এরা এভাবে নিজেদেরকে এই বাউন্স ব্যাক করাচ্ছে। এবং যেটাকে ডক্টর মাহফুজ যেটা আমাদেরকে যে মডেল দেখালেন, সেখানে যারা নতুন শুরু করেছে সেক্ষেত্রে সাদিয়া যে কথাটা বলেছে, she has grown organically. I like the term. Thank you, Sadia. You are a COVID organization, COVID baby. So you have grown organically within the system, how it looks like, and the way that you have handled yourself. That's fantastic in terms of getting international attention, local attention. Voluntary কিছু কাজ করে তারপরে then you say that okay, I'm যেটাকে বলেছেন মাহফুজ সাহেব যে এটাকে আস্তে আস্তে করে বেয়ে ওঠা, এখন সেখানে এই ওঠা থেকে নেক্সটটায় আরো উঠতে হবে। So that is something that is very challenging for you. I hope that you will be able to do it. এবং সেখানে যে একটা প্রশ্ন এসেছে অথেন্টিসিটি অফ ডেটা, and you very succinctly explained it. কারণ আমরা অনেক সময় সার্ভে রিসার্চের কথা যেভাবেই বলি না কেন, ইসলামিক মডেল যেই ব্যবহার করি না কেন, সেটি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এটাকে আমরা সিইডি এখন একটা প্রজেক্ট আমরা রান করছি, which is the biggest project in terms of garments industry mapped in Bangladesh. যে প্রজেক্টের মধ্যে সমস্ত গার্মেন্টস মানে এক্সপোর্টার এট দিস মোমেন্ট এক্সপোর্টার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কোথায় লোকেটেড, কি তারা প্রোডাক্ট করে, কোথায় তারা সেল করে, কোথায় তাদের ব্র্যান্ডস ইত্যাদি অনেক তথ্য। সেখানে আমাদের ওই প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হয় in terms of validation and verification. I hope you will be able to get ideas from there also if you want. Shah Paran's যে কথাটা, Shah Paran's success is a real fantastic one. $500,000 বাইরে থেকে রেজ করা, which is not an easy job for a small company like Shah Paran. Shah Paranকে সেই দেখছি আমি 2017 সাল থেকে, তারপরে সেই ক্ষেত্রে যখনই তাকে আমরা ডাকছি আমাদের প্রোগ্রামে এসেছে and he narrated his story. So it is real challenging. Though he has classified it as pre- and COVID period and post-COVID period, কিন্তু COVID period pre-period the success ছিলেন, কিন্তু the strategy that he developed during the COVID, that is fantastic. যে সেখানে সে কিছুটা ছাড় দিয়েছে তার এমপ্লয়িজদের, আবার কোথাও থেকে রাশটা টানতে হয়েছে, এছাড়া উপায় ছিল না। এখন আবার যেহেতু এটাকে বাড়ছে, সো সেই রাশটাকে ছেড়ে দিয়ে he is entirely going to achieve in the next few months, as he predicts by December he'll be back where he was. We have all our best wishes to you. Rafeeর যে এটা 360 degree সেই অর্থেই যে all along you have been trying to do something or the other, and the digital and the IT factor that you are building in, we have all our blessings. Thank you very much for appreciating the contribution of CED. আমরা সেটা সিইডি থেকে এভাবে দেখছি যে স্মল যারা শুরু করেছে তাদের কাছ থেকে আমরা এখন যদি ভাড়া চাই, ভাড়াটা দেবে কোথা থেকে? আর এখানে তো আমরা তাদেরকে বসতেও দিতে পারছি না, এখন ইউনিভার্সিটিজ কেউ যাচ্ছে না, কাজে সেই জন্য আমরা যতটা পারি সাহায্য আমরা করছি। বেসিকের ডিজিএম সাহেব যে কথাটা বললেন, আমরা অবশ্যই আমাদের যারা ইয়ে করছেন ইন্টারনিয়া, আমাদের যারা ইয়ে আছেন ইনকিউবিটি আছেন, তাদেরকে বলবো যে এটা সুযোগ যদি তারা নিতে চায় সেই হিসেবে ব্যবহার ইয়ে করতে। And I hope this lesson that we have learned from all of you, এটা আমাদের সিইডির জন্য উপকার হবে, অন্যান্য যারা শুনলেন তাদের উপরে উপকার হবে। ডক্টর মাহফুজ যে কথাটা বললেন যে লিঙ্কন ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা সম্পৃক্ত সিইডি, থ্যাংক ইউ ফর রিকগনাইজিং আস, and we are very happy to be with you. এখানে আপনাদের লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রফেসরের আসার কথা ছিল, যে কোভিড এর জন্য উনি আসতে পারেননি, বাট এনি টাইম নেক্সট যখনই আসেন তখনই আমরা উইল ডেফিনেটলি ওয়েলকাম ইউ অল। এবং অন্যান্য যারা আজকে পার্টিসিপেট করলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ, আমাদের তিনজন যারা কিনোট স্পিকার প্রেজেন্ট করলেন তাদেরকে ধন্যবাদ, এবং আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে আজকে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আসসালামু আলাইকুম সবাই।